So, dear participants, I welcome you all for this today's afternoon session. Today we have with us Dr. Kiran Shilewar sir, Head Department of Zoology and Fishery Science, NES Science College, Nanded. Dr. Kiran Shilewar sir is a hardcore researcher. He has published many books of particularly reference book as well as textbook for the UG and PG students. He has also published a book in 7 different international languages. He has published many research papers with high impact factor. Certain papers of him, they are awarded with best paper award at the international level. So he has more than 15 years of teaching experience in the field of zoology and fishery science. He is a recognized research guide of SRTM University, Nanded, in the subject zoology and fishery science. 2 students, they are awarded with PhD degree under his able guidance. So today we have a renowned personality with us. Those who are from the science college, they are known him very well. He is very active in the field of education as well as in the field of student related activities. So I welcome Dr. Kiran Silewar sir on behalf of all the research students and behalf of Research Committee Science College Nanded. Welcome, sir. Thank you, sir. Now I request Dr. Kiran Silewar sir to start your presentation. Sir, please. Thank you, Marathi sir. माझा आवाज येतो का सर? हा, येतोय सर, येतोय. Okay. Good afternoon to all of you, all the research students. Good afternoon. Today the topic that is as per your syllabus, that is the paper number 1, that is research methodology. The last bit, that is the unit number 6. Unit number 6, that is report writing and evaluation. Right? Within that, the last bit, that is the thesis writing and presentation. Before start the topic, that is the thesis writing and presentation, I would like to say some aspects for the clarification of thesis writing or the presentation. More of student they pass the PET exams. म्हणजे काही मुलं आणि मुली जे पास झालेले आहेत PET exam. After that, university SRTMU conducted the coursework. All are the basic concept. हे तुम्हाला कदाचित माहित असेल किंवा कदाचित माहित नसेल. But I would like to say the some point of view, that is after the completion of your PET exam, means PET exam pass झाल्यानंतर university conducted the coursework. After the coursework, then there is a procedure after the 15 to 20 days. म्हणजे 15-20 दिवसानंतर मे बी एक महिन्यानंतर होऊ शकतो, प्लस मायनस. It is depending upon the university. They will take the examination on coursework. We are conducting the coursework, that is the NES Science College Nanded. Within that, the coursework, three papers, computer application, research methodology and ethics. या 3 पेपर वर मग university conduct the exam. After that, 25 to 30 days or as per guideline by university, 40 days, त्यानंतर मग निकाल येतो, result. After the result, after 15 days, after the result of your coursework, after 15 days, then the procedure is that about the RRC. What I am saying that का मी सांगतो आहे तुम्हाला, ही प्रोसिजर कदाचित जे नवीन आहे ते नवीन जे आहेत त्यांना ही प्रोसिजर माहित नसते. पेट एक्झाम, देन RAC मीन्स अलोकेशन ऑफ युअर गाईड. तुम्हाला RAC झालेली आहे, अलोकेशन ऑफ गाईड झालेलं आहे, रिसर्च सेंटर सुद्धा झालेलं आहे. याच्यामधले काही स्टुडंट्स असं मला माहिती मिळाली की ऑलरेडी दे कम्प्लिटेड नियर अबाउट 2 years or 2.5 years. त्यांचं पूर्ण जवळपास रिसर्च काम झालेलं आहे. पण मोस्ट ऑफ स्टुडंट्स दे आर बिलॉंगिंग फ्रॉम द न्यू स्टुडंट्स अँड जस्ट दे पास द RAC and the PET exam. For that, the conducting the university. This is the last topic.
which is more beneficial who are already completed the 2 year or 2.5 year. But the course works is very compulsory. Coursework exam pass होणं सुद्धा कंपल्सरी आहे. विदाउट कोर्सवर्क, विदाउट द एक्झामिनेशन तुमचं thesis तिथे घेतल्या जात नाही. That's why as per the guideline 2013-14 there is the compulsory of coursework and examination also. तात्पर्य एवढं आहे सांगायचं तुम्हाला की thesis writing is the last topic आणि प्रेझेंटेशन दिस इज द लास्ट टॉपिक, म्हणजे लास्ट जो कंटेंट्स असतो थेसिसचा, दॅट इज द थेसिस रायटिंग अँड द प्रेझेंटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल one thing I would like to say, how can we start the thesis writing? You can select the topic, but procedure मी तुम्हाला आताच सांगितलेली आहे. टेट एक्झाम, coursework examination conducted by the examination, then after the coursework, after 15 days that is the RRC. मी ते पुढच्या स्लाइड मध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. डोंट कन्फ्यूज अबाउट दॅट. मीन्स दिस इज अ लॉंग प्रोसिजर. आफ्टर 1.5 month or after 2 months there is the RRC. At the time of RRC you can select the topic. म्हणजे तुमच्याकडे कोर्सवर एक्झामिनेशन झाल्यानंतर तुमच्याकडे दे हॅव युअर द टाइम फॉर द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक रिलेटेड टू युअर सब्जेक्ट. म्हणजे तुम्ही जर यू आर बिलॉंगिंग फ्रॉम द लाईफ सायन्स, दॅट इज द बॉटनी, झू, केमिस्ट्री, फिश, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल दीज थिंग्स. आफ्टर द कोर्स एक्झामिनेशन तुमच्याकडे टाइम भरपूर असतो. दॅट टाइम यू कॅन सिलेक्ट द टॉपिक बिकॉज द टॉपिक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द पर्पज ऑफ थेसिस. आणि तो टॉपिक न्यू राहायला पाहिजे. दॅट्स वाय आय एम राईट हिअर. How can we start a long and difficult task? Outline after the selection of your topic. That is the rough idea of their topic, of their chapters, of their figures, tables, and all these things. Then there is the procedure in the RRC. Before the RRC, you can face a report on your topic or in your title. Timetable is also very important for the each chapter or draft or the second draft or the final draft. Then about the introduction of thesis. म्हणजे आपण thesis कुणाला म्हणायला पाहिजे? Those who are belonging from the science faculty, most of that they know about the botany, zoo students or physics students. In the second year of MSc, म्हणजे MSc च्या second year ला तुम्हाला एक dissertation राहतो. Dissertation is nothing but that is the project. My suggestion is that if you accept or not accept, it depend upon you. तुम्ही accept करायचं असेल तर करू शकता. एक सजेशन असं आहे की already you are completed the dissertation or the project at the end of second year or the end of MSc second year, तुम्हाला प्रोजेक्ट दिला जातो. If you are interested in the same dissertation or the same project, my suggestion is that you can continue that topic and that dissertation. It is easy for your research also. समजा तो टॉपिक जो सेकंड इयरला तुम्हाला दिलं गेलं MSc सेकंड इयरला, तोच टॉपिक जर तुम्हाला कंटिन्यू जर करायचा असेल तर तोच टॉपिक तुम्ही डिटेलमध्ये तुम्हाला कंटिन्यू करावं लागेल. तर तुम्हाला ते इझी जाईल बिकॉज द बेसिक कन्सेप्ट ऑलरेडी आर कम्प्लिटेड इन द प्रोजेक्ट ऑर द डिझर्टेशन इन द MSc सेकंड इयर. तर तो टॉपिक जर इफ इट इज न्यू वन, then it is very beneficial for your writing also, your concept also, and all these things. That's why my suggestion to that MSc students, if you are completed the dissertation or the project, and तो project जर छान असेल and best असेल, this is the basic things. तो बेसिक असतो कारण thesis हे फार मोठं डिटेल मध्ये तुम्हाला संशोधन करावं लागते, रिसर्च करावं लागते. But on the same topic or same dissertation, जर if you are interested to continue with the guidelines of your guide, and this is the best way to select the dissertation or the project. If you are not interested, you can take the guideline from your guide for the topic. When your selection of the topic, ज्यावेळेस तुम्ही topic selection करता, I am repeating once again and requesting also again, topic selection च्या वेळेस जर वेळ लागला तर चालेल तुम्हाला, but don't change the topic. After the completion of मी काय पाहिलं तसं की after the 1 to 1.5 year or after the completion of 2 year, some students change their topic. मग त्यावेळेस कसं होते, पूर्ण तुमचं थेसिस हा चेंज होऊन जातो. मग पुन्हा नेक्स्ट RRC ला फेस करावं लागते.
After the completion of 3 months or 4 months, university conducted the RRC. At that time सगळं तुमचं चेंज होऊन जाते. तर तुमच्याकडे आता टाइम आहे. आफ्टर द कोर्स वर्क यू हॅव द टाइम, यू कॅन सिलेक्ट युअर टॉपिक आणि तोच टॉपिक लास्ट पर्यंत कंटिन्यू करायचं विदाउट एनी चेंज. युन यू आर फेसिंग द आरआरसी कमिटी, आरआरसी कमिटीला तुम्ही जेव्हा फेस करतात त्या टाइम डीन अँड ऑर सब्जेक्ट एक्सपर्ट तिथं असतात. ते काय सजेशन देतात इन द टॉपिक ऑर इन द टायटल. दॅट टाइम यू कॅन सिलेक्ट ऑल दीज थिंग्स आणि तोच टॉपिक आणि तोच रेफरन्स घेऊन तुम्हाला कंटिन्यू करावं लागेल. About the introduction, that is the dissertation. Already I told that is the dissertation. Dissertation and the thesis are the what can we say, the monograph that help in scientific communication. However, the basic use is to prove that the candidate is an academic organization, have the ability to create independent and the original work. Because thesis जेव्हा आपण करतो तर ओरिजिनल पूर्ण वर्क त्याच्यामध्ये राहायला पाहिजे. Where the word thesis is from Greek word, that is the position, that is the referring of intellectual position. Thesis has a similar structure in many countries, but there are different way of evaluate. However, according to the academic organization requirement, writing and formatting the thesis will vary. Therefore, advice to the candidate, first of all, you can understand all concept of the thesis writing requirement, that is the style, that is the chapter, that is the table, that is the figure, and all these things. Then about the standardization, म्हणजे स्टँडर्ड कसं राहायला पाहिजे, म्हणजे ऍक्टिव्ह वाइज, पॉसिव्ह वाइज, यू नो व्हेरी वेल अबाउट ऑल these things. Standardization of your writing, standardization of your thesis, how it is, that is the before starting on writing your thesis, there is some important steps that should perform, such as organizing your references and create an outline of your thesis at outset and agree same with your supervisor. Every thesis should consist of 3 parts. It's a basic concept, that is beginning. First one, that is the beginning, body text, and the end. 3 part is very important. Beginning means start, body text, main things, and last one, that is the end part, means conclusion or the summary and all these things. Each part has several sections that must be laid out according to the certain rules. Where the beginning of thesis consists of some information of the thesis. When you select the topic, that time you can give the introduction of that your topic. Means the beginning of the thesis consists of some information starting from the thesis title, which is summarize the idea of your research. A good title contains a few number of words and describe the contents of the study. Means introduction is also very important, and such type of contents we can further explanation, that is the title of your thesis, title of page, that is the declaration, acknowledgement, abstract, timetable, list of tables, all things which are standardization maintained is very important. A part of thesis is content which consists of some chapters depending on the type of research. Generally म्हणजे एक 6 ते 7, 8 ते 9, 9 ते 10च्या दरम्यान चॅप्टर्स राहतात. यू नो व्हेरी वेल अबाउट द चॅप्टर्स. जसं बुक्स मध्ये किंवा प्रॅक्टिकल मॅन्युअल मध्ये जे चॅप्टर्स राहतात, तसं थेसिस मध्ये सुद्धा तुम्हाला चॅप्टर क्रिएट करावं लागेल. गाइडलाइन्स ऑफ युअर गाइड, what type of chapters, means introduction and all these things. This is very important for the purpose of explanation of your thesis. Chapters, first chapter, second chapter, third, fourth, fifth, sixth, and last one the conclusion and summary also. एक one type of chapters मध्ये त्याला we are counted in one type of the chapters. That's why 7 to 8 or 8 to 10, maximum 10, minimum 7 to 8 chapters is very important in the thesis writing. Maximum 170 to 175 pages is sufficient for the thesis. काही जण फार ओव्हर जास्त करतात, 250 275. इट्स नॉट म्हणजे ते काही इट्स नॉट इम्पॉर्टंट. तुमचे कंटेंट्स अँड ऑल थिंग्स त्याच्यामध्ये जर आला तर एक लिमिट 165 to 175 is sufficient. Pages, what I'm saying, that is the pages and the contents. Up to 200 is okay, but some of them 250 म्हणजे खूप जास्त ते असं जाड करायचा प्रयत्न करतात किंवा जास्त दाखवतात. इट इज नॉट अ गुड वे फॉर द प्रेझेंटिंग ऑफ आवर थेसिस.
right? Then thesis writing, one thing is important, that is the grammar, spelling or all these things. Very important presentation of diagrams. Those who are belonging from the zoo or botany, there are the figures, diagrams is very important. You can mention or you can create or you can present diagrams or figures by coloring, by different coloring. व्हेरी म्हणजे तो चांगला दिसेल तुम्हाला प्रेझेंटेशन करताना किंवा पेजेसवर. द मोस्ट इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट्स ऑफ आवर PhD, आय एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल स्टुडंट, यू कॅन राईट. मी थोडं वाटलं तर स्लोली तुम्हाला हळूहळू सांगतो. यू कॅन राईट, इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. जे मुलं आता जस्ट पेट एक्झाम पास झाले त्यांना सुद्धा हे कन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्ह्यू हा क्लिअर होऊन जाईल की कसे टप्पे असतात. And those who are already completed the 2.5 year only and only coursework ज्यांचं झालं नाही तर त्यांना they know very well. पण काही त्यांचे कन्सेप्ट जर राहिले असेल, with the help of my this PPT I will explain in detail. And those who are the just pass the PET exam and editing the coursework, this is a guideline for all student editing the coursework. तर तुम्ही वाटलं तर लिहून घ्या. Simply I will explain every point of view, the most important aspects, that is the RRC, that is the pre-synopsis. मी आताच तुम्हाला जस्ट सांगितलं की आफ्टर पेट एक्झाम यू आर conducting the course exam. After the course exam, university conducted the course exam. After that, the result. After that, the RRC. म्हणजे you have the 2.5 months or 3 months maybe or may not be. After the 2.5 months or 3 months, the university conducted the RRC. RRC मध्ये जेव्हा तुम्ही फेस करता, that time the dean and the subject expert of your subject means zoo, botany, physics, chemistry, whatever it may be. That is a committee, 3 to 4 members present. That time you can submit your synopsis. That is the pre-synopsis under the guidance of your guide. गाईडच्या अंडर मध्ये तुम्हाला ते दाखवून ते तुम्हाला फायनलाइज करून तुम्हाला RRC ला फेस करायला लागेल. पण कधी? आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर कोर्सवर्क, आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर कोर्सवर्क एक्झामिनेशन कंडक्टेड बाय द युनिव्हर्सिटी. म्हणजे जी परीक्षा कोर्सवर्कची विद्यापीठ घेते त्या तिन्ही पेपर मध्ये तुम्हाला पास व्हावं लागेल. इथिक्स, रिसर्च मेथोडॉलॉजी अँड कम्प्युटर ऍप्लिकेशन, हे तिन्ही एक्झाम पास झाल्यानंतर यू कॅन फेस द RRC. That's why every class is very important. Marathi sir is giving the different type of knowledge, also giving the notes, also many invitees also giving your knowledge, all ethics and research paper, research methodology, computer science. That's why I'm saying की कुठलाही क्लास मिस करू नका. तिन्ही इम्पॉर्टंट पेपर्स आहे आणि इथिक्स पेपर हे ऍडिशन झालेला आहे लास्ट इयर पासून. समवॉट तो हार्ड पण आहे. तर त्यासाठी प्रत्येक क्लास इम्पॉर्टंट आहे. प्रत्येक क्लासमध्ये तुम्ही नोट करत जा व्हॉट द inviting giving your knowledge, giving the points of view. एक्झाम पास झाल्याशिवाय तुम्हाला RRC फेसच करता येणार नाही. The exam is very important. It means that the coursework also is very important. Coursework is also important. म्हणजे देणारा लेक्चर जो कोणी आहे, जो काही इन्व्हायटीज आहे, जो कोणी गेस्ट लेक्चर आहे, तो इम्पॉर्टंट क्लास देत आहे. तर तुम्हाला प्रत्येक पॉइंट ऑफ व्ह्यू ना ते दोन तुम्हाला करावंच लागेल. राईट. I will explain about the RRC, that is the pre-synopsis. When you face the RRC, that time you can submit 8 to 10 page of synopsis, pre-synopsis. But what is meant by pre-synopsis? म्हणजे तुम्हाला ज्या टॉपिकवर सिलेक्शन तुमचं सिलेक्शन झालेलं आहे. समजो आय सिलेक्टेड दॅट इज द बायोलॉजी ऑफ कटला फ्रॉम द नांदेड रिजन. इट्स माय टॉपिक. तर त्याच्या वेळेस तुम्हाला प्री सिनॉप्सिस ऍट द टाइम ऑफ प्री सिनॉप्सिस मीन्स ऍट द फेसिंग ऑफ RRC ला फेस करताना, when you face the RRC, that time you can submit to 8 to 10 pages of your pre-synopsis. But what is meant by pre-synopsis? Pre-synopsis म्हणजे तुम्हाला त्याच्यावर काम करायचं आहे. त्या pre-synopsis वर काम करायचं आहे 3 वर्ष, 4 वर्ष, 3.5 वर्ष, whatever it may be, as per the guideline of the university. But 6 progress reports is sufficient for the submission of thesis, as per my guideline, as per my idea. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही RRC ला फेस करता, एक्झाम पास झाल्यानंतर, कोर्सवर पास झाल्यानंतर जेव्हा RRC ला तुम्ही फेस करता, तुमचे पहिले डॉक्युमेंट्स इथे चेक करतात, कोर्सवर्कचं मार्क पाहून सगळं पाहून तुम्हाला RRC ला फेस करतात. दॅट टाइम तुमच्या गाईडलाईननी तुम्हाला गाईड केलेलं किंवर तुमचं डेझर्टेशनवर केलेलं 8 ते 10 पेजेसचं प्री सिनॉप्सिस तुम्हाला घेऊन तिथं जावं लागेल. मग प्री सिनॉप्सिस मध्ये टायटल,
जसं मी सांगितलं की समजा माझा पी सिनॉप्सिस आहे, तर आय विल गिव्ह द टायटल दॅट इज द बायोलॉजी ऑफ कटला फ्रॉम नांदेड रिजन. दिस इज माय टॉपिक. त्याच्यानंतर खाली अंडर द गायडन्स ऑफ युअर जे कोणी तुमचे गाईड असेल ते, आणि तुम्ही कुठे रिसर्च करताय, दॅट इज द डिपार्टमेंट ऑफ झोलॉजी अँड फिशरी सायन्स, सायन्स कॉलेज नांदेड. हा पहिला पान असतो सिनॉप्सिसचा. त्याच्यानंतर मग प्री सिनॉप्सिसचा दुसरं काय राहणार आहे, एक शॉर्ट रिझ्यूम असतो, एक शॉर्ट एक बीट असतो की काय आपण त्याच्यावर काम करणार आहे, व्हॉट वी आर डुईंग, व्हॉट वी विल डू ऑन दॅट thesis or on that topic for the purpose of PhD. First one, that is the abstract. तुम्ही लिहून घ्या what I'm saying, that abstract of proposed plan of thesis. Number one, that is the abstract of proposed plan. म्हणजे काय प्लॅन करता तुम्ही, डिटेल अबाउट दॅट युअर thesis or your PhD. One point. Then next one, that is the review of literature and development in the subject. Review of the literature or review of literature is also sufficient, or review of literature and development in the subject. हा second point आहे. This is the criteria of pre-synopsis. हा synopsisचा criteria आहे. That's why it is very important at the time of submission of pre-synopsis. Pre-synopsis म्हणजे तुम्हाला याच्यावर काम करायचं आहे. तुम्ही RRC ला सांगावं लागेल तुम्हाला की we will do on this topic under all these points. Second one, that is the review of literature and development in the subject. That is the point of view second. Then third point, objective of research. Proposed objective of research हा third point आहे तुमच्या प्री सिनॉप्सिसचा. Then fourth point, that is the methodology to be adopted. This type of methodology you adopted. Number 4 and number 5, that is the importance of study or society applications. Fifth point is very important because the committee of RRC, they ask what is the importance of your thesis or your research. That time you can say it is beneficial for national status or international status. कारण ते 100% विचारतात की काय बेनिफिट आहे, यू आर डुईंग द PhD, व्हॉट इज द बेनिफिट फॉर द यंगस्टर्स और रिसर्चर और द नेशन. दॅट सेम जर त्या कंटेंट्स मध्ये तुमचे जे काही रिसर्च असेल तर तुम्ही ते सांगू शकता. जसं आता आम्ही सांगितलं की माय टायटल दॅट इज द बायोलॉजी ऑफ कटला फ्रॉम नांदेड रिजन और महाराष्ट्र इंडिया, बिकॉज द फिश इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हाउ द vitamins A, vitamins D, very benefit, revenue also very benefit, it is transferred to the foreign country, foreign exchange also. हे त्याचं नॅशनल आणि इंटरनॅशनल स्टेटस आहे, बिकॉज नॅशनल स्टेटस कटला फिश इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट इज डिस्ट्रीब्युटेड इन ऑल ओव्हर इंडिया अँड फॉरेन कंट्री ऑल्सो म्हणजे इंटरनॅशनल स्टेटस झालं. नॅशनल स्टेटस म्हणजे भारतामध्ये त्याला सेल केला जातो, भरपूर मात्रामध्ये केला जातो, बिकॉज दे हॅव द विटॅमिन C अँड विटॅमिन D अँड व्हॅल्युएबल फूड फिश, इकॉनॉमिकल ऑल्सो बेनिफिट. हे त्याचं नॅशनल झालं. इंटरनॅशनल आपण फॉरेन कंट्रीमध्ये त्याला पाठवतो. मग तुमचं काय टॉपिक जे आहे thesis, इफ यू आर दे आर related to the international status, that time you can say on the RRC it is also benefit for the national status and international status. म्हणजे तो पॉइंट कशामध्ये येतो, तो 5वा पॉइंट मध्ये येतो, तो आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ स्टडी, दॅट इज द सोसायटी साठी काय बेनिफिट आहे. Then the 6th one, that is the proposed work plan. Very important proposed work plan. आजपासूनच तुम्ही डिसाइड करून घ्या की ज्यावेळेस submission of thesis, submission of synopsis, the guide give the title and all the guidelines. का chapter wise तुम्हाला ते कंप्लीट करायचं आहे. ऑलरेडी आय टोल्ड मॅक्सिमम चॅप्टर दॅट इज द 10 और द मिनिमम चॅप्टर दॅट इज द 8. आणि ज्यांचं 2-2.5 वर्ष झालेले आहेत पण दे आर वेटिंग फॉर ऑल प्रोसिजर, आय एम रिक्वेस्टिंग टू दॅट स्टुडंट ऑल्सो की तुम्ही आजपासूनच टॉपिक वाईज लिहायला सुरुवात करा. टॉपिक नंबर 1, यू कॅन राईट ऑल डिटेल, जे काही काम तुम्ही केलं दॅट इज द इंट्रोडक्शन और व्हॉट एव्हर मेथॉलॉजी, जे काही असेल ते. तर हे लास्टला तुम्हाला इझी जाईल. पण मोस्ट ऑफ स्टुडंट 80 to 90% स्टुडंट्स काय करतात, आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ ऑल रिसर्च दे कॅन राईट द चॅप्टर वाईज अँड दे कॅन शो द गाईड. इट इज टोटली रॉंग. आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ युअर टॉपिक और आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर फर्स्ट चॅप्टर यू कॅन शो युअर गाईड अँड करेक्शन. तिच्यामध्ये काय असेल तुम्हाला तो टॉपिक करेक्शन करून एडिट करून तुम्हाला कम्प्युटराइज एक चॅप्टर कम्प्लीट झालं की तुम्हाला बाजूला ठेवून देता येईल. दिस इज द प्रोसिजर. द पॉइंट ऑफ व्ह्यू दॅट इज द प्रपोज्ड वर्क प्लॅन.
म्हणजे फर्स्ट इयर मध्ये तुमचं काय प्लॅन आहे, कोणतं काम करणार आहे, सेकंड इयर मध्ये कोणतं करणार आहे, थर्ड इयर मध्ये कोणतं करणार आहे, ऑल आर द प्रपोज्ड वर्क प्लॅन. ते सुद्धा तुम्हाला at the time of submission of your pre-synopsis, that time you can mention in the point of view that is the proposed work plan. That time you can mention first year, second year, third year. तुम्ही फर्स्ट इयर मध्ये काय काम करणार आहे, सेकंड इयर मध्ये काय काम करणार आहे, थर्ड इयर मध्ये काय करणार. तर तोच पॉइंट मी धरून तुम्हाला सांगतो की at the time of first year, after the completion of first year, you can write the chapter wise. एक चॅप्टर, दोन चॅप्टर, तीन चॅप्टर, अँड देन यू कॅन शो युअर गाइड. अँड जे काही करेक्शन असेल, करेक्शन झाल्यानंतर फर्स्ट चॅप्टर कंप्लीट साइड में रख दो, सेकंड चॅप्टर होगा साइड में रख दो. तर दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द इझिएस्ट वे टू कंप्लीट युअर पीएचडी. आणि खूप छान प्रकारे ते तुमचं होईल ऍज पर माय गाईडलाईन्स. देन द लास्ट वन, 7th पॉइंट, that is the references. References near about 8 to 10 references get related to their topic. That is, I am told that is about the biology of Katla. The biology related असले 6-7 references घ्यायचे in the synopsis or pre-synopsis, and you can write in the references. But you can mention alphabetically references. A पहिलं, B नंतर, C नंतर, D नंतर, जे काही ऑथर आहे किंवा जे काही पब्लिकेशन झालेलं आहे, you can mention alphabetically in synopsis also and in thesis also. This is the pre-synopsis criteria of our university. मी एकदा पुन्हा रिपीट करतो. पहिला पान जो राहील तो टायटल राहील, मग तुमचं नाव राहील, अंडर द गायडन्स ऑफ युअर गाईड, यू आर डुईंग वेअर, जिथे तुम्ही कुठे काम करता. सब इफ यू कन्सिडर इफ आय एम ए स्टुडंट, आय मेन्शन दॅट इज द डिपार्टमेंट ऑफ झॉलॉजी अँड फिशरी सायन्स, एनईएस सायन्स कॉलेज नांदेड. हा राहील पहिला पान. दुसरा पान कोणता राहील, दॅट इज द टॉपिक ऑफ युअर thesis, that is the short resume or the synopsis, pre-synopsis of my topic, that is the biology of Katla from Nanded region. Then first point in pre-synopsis, that is the abstract. Abstract बदल तुम्हाला एक 1 पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा. Then next point, review of literature, review आपको उसका देना पड़ेगा. Then next point, that is the third point of your pre-synopsis, that is objective research. Then next point, that is the fourth one, methodology. Then fifth point, importance of study, that is the oblique, that is the society. Society means 2 point important within that, national status and international status. Already told that is the national status and international status त्याचं काय असते ते सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर 6th one, proposed work plan. तो यू कैन मेंशन योर प्रपोजल वर्क प्लान, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. फर्स्ट ईयर में आप क्या करेंगे, सेकंड ईयर में क्या करेंगे और थर्ड ईयर में क्या करेंगे. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्री सिनॉप्सिस और द आरआरसी एट द टाइम ऑफ सबमिशन. एंड द लास्ट वन, दैट इज द 7th पॉइंट, दैट इज द रेफरेंसेस. हे क्राइटेरिया आहे यूनिवर्सिटी का, ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्रिएटेड बाय द एसआरटीएमयू नांदेड़. तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि प्री सिनॉप्सिस हमें कैसा देना है. मोस्ट ऑफ गाइड they know very well, but they have sometime doubts. That time you can create with this all 7 points with the 8 to 10 pages मध्ये हे सगळं होऊन जाते तुमचं. This is nothing but that is the pre synopsis. 5 to 10 कॉपीज तुम्हाला तिथे घेऊन जावं लागेल आणि त्यांना सादर करावं लागेल. एक कॉपी आपके पास, एक कॉपी गाइड के पास, रिमेनिंग कॉपी टू द that committee, dean and all faculty members or all the BOS members, chairmen and all BOS members. This is the RRC pre synopsis. आप जब प्री सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं, तोच फाइल, तेच पान लास्ट पर्यंत ऍट द एंड ऑफ युअर पीएचडी, ऍट द एंड ऑफ युअर थेसिस, दॅट टाइम पर्यंत तुम्हाला त्याच पॉइंट प्रमाणेच काम करावं लागेल. ऑलरेडी यू आर गिविंग इन द प्री सिनॉप्सिस, राइट. आपने जो मेंशन किया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, वो उसी तरह से त्याच प्रकारे तुम्हाला थेसिस मध्ये सुद्धा रायटिंग करावं लागेल. त्याचप्रमाणे सुद्धा तुम्हाला प्रोग्रेस रिपोर्ट द्यावा लागेल. आता प्रोग्रेस रिपोर्ट कधी देतात? You know about the progress report when you submit the pre-synopsis after the completion of RRC. University created the 6 months progress report. January to June, 1 progress report. July to December, 1 progress report. Means yearly 2 progress report. Progress report is nothing but कि आपने क्या काम किया. One format given by the university. तर त्या फॉर्मेट मध्ये तुम्हाला लिहावं लागेल की काय प्रोग्रेस रिपोर्ट तुम्ही केलं, आणि लास्टला द सिग्नेचर ऑफ युअर गाईड. दिस इज अबाउट द progress report. 6 month. 1 point I clear, that is the RRC. Next one, that is the year of planning, first year, second year, third year. Then important thing, PPT च्या माध्यमातून सुद्धा मी नंतर तुम्हाला तो दाखवतो. रायटिंग प्रोसेस कशी आहे.
how can we write the PhD? Practically, how can we write with the help of PPT? I will show in next slide. First of all, first page, that is your mention your title. Already told in the synopsis, three synopsis. Same page you can use with the symbol of your university. Next one, important thing, that is the declaration. त्यांचं 2-2.5 वर्ष झालेलं आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा हे इम्पॉर्टंट टॉपिक राहील. डिक्लेरेशन मीन्स गिवन बाय द स्टुडंट, that declare that is my topic so and so and so, this is the original work carried out by under the guidance of so and so guide, research guide. तर तो पान जो राहतो तो राहतो डिक्लेरेशन्स. दिस इज द क्रायटेरिया ऑफ थेसिस. फर्स्ट पेज दॅट इज जसं सिनॉप्सिसला तुम्ही लिहिलं सेम पेज. नेक्स्ट पेज कोणी त्याच्यामध्ये ऍडिशन करू शकतात. डेडिकेट टू माय पॅरेंट्स और डेडिकेट टू माय फ्रेंड्स और डेडिकेट टू XYZ. That is the second page. That's third page. That is the declaration. Declaration given by the research student. What can they declare? I declare so and so work. It is original work carried out under the guidance of my guide so and so. आणि हा वर्क कुठं झालेला नाही असं तो मेन्शन करतो. पण ऑलरेडी मी तुम्हाला गाईडलाईन मध्ये सांगितलं की इफ यू आर कम्प्लिटेड युअर डेझर्टेशन यू कॅन कंटिन्यू द थेसिस. बट वन पॉइंट ऑफ व्ह्यू डेझर्टेशन इज ए लिटिल बिट पार्ट आणि थेसिस हा फार मोठा असतो. तर त्याला काही तसं टेक्निकल अडचण येत नाही. राईट. दॅन नेक्स्ट वन दॅट इज द सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट गिवन बाय द गाईड. दिस इज सर्टिफाईड the work of thesis, that is biology of Katla from the Nanded region under the guidance under my carried out my student so and so, and there is no work याच्या पूर्वी कुठं काही काम झालेलं नाहीये असं सर्टिफिकेट गिवन बाय द गाईड. तो एक पान तुम्हाला लावावा लागेल. then next one that is the acknowledgement. acknowledgement is nothing but that is the vote of thanks चा एक प्रकार आहे. first of all you can thanks your guide, then next you can thanks to the institute of higher, that is the principal, and next you can thanks to your head of department, your friends, your teaching or your non teaching, जे तुम्हाला कोणी हेल्प केलं ते सगळं एक्नॉलेजमेंट मध्ये येऊन जाते. कोण एक्नॉलेजमेंट करतो? हा सगळं स्टुडंट बाय स्टुडंट्स. देन नेक्स्ट वन इथं काय मी मेन्शन केलं नाही. ऑलरेडी आय टोल्ड दॅट इज द 8 or 9 or 10 chapter is compulsory for the best thesis. You can mention the next page, that is the contents. काय कुठले कुठले contents त्याच्यामध्ये असतात. लिस्ट ऑफ टेबल्स. जनरली इन द लिस्ट ऑफ टेबल्स बॉटनी, केमिस्ट्री, झू, फिशरी सायन्स, देन ग्राफ्स, देन फिगर्स. ते असे काही पेजेस यू कॅन मेन्शन and give the page number also. And one thing important I would like to say, belonging from the botany, zoo or fishery, photography is also important in the thesis or in your research. That time you can mention that is the list of plates or list of photos and so page. ते फोटो लावताना कलर पेज जरी लावलं आणि गिव्ह द पेज नंबर तर ते अजून खूप छान दिसेल. काही मायक्रोस्कोपनी फोटो काढलेले किंवा बाय द फोटोग्राफर आल्सो, किंवा काही डिसेक्शनचे असेल किंवा काही प्लांटचे असेल किंवा काही लीफ अँड अदर थिंग्स, इट इज डिपेंड अपॉन योर रिसर्च. तो फोटोग्राफी आप लगा सकते. गिव द टाइटल दैट इज अ लिस्ट ऑफ प्लेट्स, PLATES, एंड गिव द नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3. तीसरा कुछ तुमच्या त्या टाइटल और रिलेटेड टू दैट टॉपिक आप जहां फोटो लगाने चाहेंगे तो आप वो फोटो लगा सकते. ऑल दीज थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट aspects of thesis. Then next was thesis writing. Already I told that the literature review, then the methodology, result and discussion, conclusion, references, and further plan of our work. Literature review means justification of your research and detail about the work that has already been done on your chosen subject, as well as a study of highlights. Methodology म्हणजे the chapter given by the information, justification of all these things of the experiment. Then next one, that is the result and discussion. Main thing that is the result. आपको क्या मिला उसमें, त्याच्यामधून तुम्हाला काय मिळालं. Data thesis which represents core thesis or the chapters, or depending upon the chapter, depending upon your the research, and discussion, what we discuss or what we got from the thesis.
result and discussion. Then next one, that is the conclusion and the summary or the evaluation. Conclusion, last lapse conclusion, what we find from biology of Katla, you can write conclusion and summary. The next one, that is the references. Already I told in the pre-synopsis, you can reference, but at the time of thesis writing, in the references, तुम्हाला near about एक 70 to 80 or 90 near about references you can mention, but alphabetically you can mention the references related to your topic. And further plan of work after the completion of thesis, आप क्या करना चाहते हो, क्या देना चाहते हो for the researcher, new things क्या देना चाहते हो. This is also very important. At the time of your presentation in the university, ज्यावेळेस तुमचं presentation विद्यापीठामध्ये राहील, submission of thesis, then referee, then all these things. This is a long procedure, but they ask कि आपका further plan क्या रहेगा, तो आप mention करो related to your subject. And one thing I would like to say that when you started the thesis writing or thesis work or the research work, in this time 2.5 year in 3 year, that time 2 paper publication is very important in UGC approved journals. Without UGC approved journals ते तुमचं thesis घेणार नाही. त्यासाठी तुमच्याकडे टाइम भरपूर असतो, तर त्या 2-2.5-3 वर्षामध्ये तुम्ही तो थेसिसवर, तुमच्या थेसिसवर जो ऑलरेडी तुम्ही जे काम करताय किंवा करणार आहात त्याच्यावर 2 पेपर यू कॅन पब्लिश 2 पेपर in UGC approved journals. At the time of thesis submission, that time it is compulsory by the guidelines of university. 2 paper is very important at the time of submission of your thesis. Then last one, that is the photography, binding. This is the छोटे concepts आहेत. फोटोग्राफी आल्यानंतर जी बाइंडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसिजर आहे. काही आपल्या इन नांदेड ऑल्सो काही बाइंडिंग सुद्धा चांगले आहेत, तिथे तुम्ही जाऊ शकता. मी कुठला रेफरन्स देणार नाही तुम्हाला. प्रेझेंटेशन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेव्हा रेफरीकडे तो बाइंडिंग होऊन जातो थेसिस, दॅट टाइम बाइंडिंग इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सिम्पल म्हणजे त्याच्यामधलं डिझायनिंग किंवा कव्हरिंग हे सुद्धा फार इम्पॉर्टंट आहे. वन थिंग आय वुड लाईक टू से, आता जे नवीन आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे, बट दोज हू आर ऑलरेडी कम्प्लीटेड 2.5 year, at the time of submission of thesis, that time CD तुम्हाला तिथं सबमिट करावं लागेल, मीन्स thesis or in the pen drive. Why? Because before the submission of thesis, there is a procedure of University Act, that is the plagiarism purpose. तर फ्लॅगरिझम तुमचं किती येते, मे बी 10 to 12, आय थिंक बिलो 12 तुमचं फ्लॅगरिझम पाहिजे. मी थोडं पाहून घेतो एकदा, पण 10 to 12 असं काही इन बिटवीन आहे. दॅट टाइम यू कॅन सबमिट. फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्म असतो, ते फॉर्म तुम्हाला भरून द्यावं लागेल. देन यू कॅन गिव्ह द पेन ड्राईव्ह ऑर द सीडी. विदिन 10 to 15 minutes फ्लॅगरिझम कम्प्लीट होऊन जातो, आणि फ्लॅगरिझम त्याच्या पुढे तुमच्या डिटेल जे काही असेल तुमच्या मॅटर पुढे फ्लॅगरिझम येऊन जातो. 1, 2, 3, 4, 5%, whatever may be. यदि कुछ नहीं रहा तो 0 plagiarism. आणि lastly I would like to say you can prepare 7 copy of your thesis, because 1 copy तुमच्याकडे, एक गाईड कडे, आणि विद्यापीठामध्ये कधी 3 मागतात, कधी 4 मागतात. दॅट्स वाय एक कॉपी कधी पण 1 ते 2 कॉपी ही जास्त राहू द्या, बिकॉज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बार बार बनाना नाही होता. आणि एखाद कॉपी जास्त जरी असलं तरी काही हरकत नाही. आणि कॉलेजमध्ये जिथं आप वर्क कर रहे, जहां आप काम कर रहे हैं, तिथं सुद्धा तुम्हाला इन्स्टिट्यूटला म्हणजे लायब्ररीला किंवा प्राचार्याकडे एक कॉपी द्यावं लागते. इट मीन्स दॅट 7 कॉपी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, राईट. दिस इज द कन्क्लुडिंग पार्ट of our my topic. One thing I would like to share within 5 minutes. This is not a PPT, it is a word file. तर हा एक प्रोसिजर आहे की तुम्ही थेसिस कसं तयार करता. हाऊ कॅन वी राईट और हाऊ कॅन वी प्रेझेंट द थेसिस. दिस इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ दॅट इज मुंगटे सराना हॅमिल्टन फ्रॉम नांदेड रिजन, महाराष्ट्र. एक थेसिस माझे स्टुडंट हा पास झालेला आहे, त्याचं एक टॉपिक आहे. You can present this thing, right? Here the symbol of our university for the award of degree, that is the Doctor of Philosophy in the zoology. समजा तुमचं बॉटनी असेल तर बॉटनी, फिशरी असेल किंवा केमिस्ट्री असेल, फिजिक्स असेल, whatever may be, under the faculty of science. Submitted by, you can write here
मिस्टर सो अँड सो नाव तुमचं जे काय असेल ते. If you are belonging from the science college, you can write your science college, or you are belonging from the PN, NSB, or other colleges or university campus, you can write here. Under the guidance of, you can mention here your guide name. This is the first page of your thesis. म्हणजे पहिला पान जो राहील हा राहील कलर मध्ये, आणि इम्पोजिंग जे करतात, जे बाइंडिंग वाले करतात, तो सुद्धा हा पान सेम इम्पोजिंग ऑन द फर्स्ट पेज. राईट. देन already I told, dedicate to my parents or friends or whatever may be. This is the second page. हा पान दुसरा राहील. नेक्स्ट वन डिक्लेरेशन सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. हे डिक्लेरेशनचं पान राहील. त्याच्यामध्ये गिवन बाय द स्टुडंट, दॅट इज हर्बी डिक्लेअर, दॅट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ, दॅट इज पुंटियर सॅराना सो अँड सो. आणि हे ओरिजिनल वर्क आहे. यू कॅन मेन्शन लास्टली हिअर प्लेस नांदेड आणि डेट ऍट द सबमिशन ऑफ थेसिस. जेव्हा तुम्ही थेसिस सबमिट करता, दॅट टाइम यू कॅन मेन्शन हिअर डेट 2023, 24, 25, whatever it will be at the time. Next one, that is the certificate given by the guide, topic, and under the supervising, and it is a original work given by the letter, that is given by the certificate by guide. Then next one, that is acknowledgement. Already I told, acknowledgement, thankful to the principal, thankful to the guide, and lastly thankful to the teaching and non-teaching. Acknowledgement given by the student, one type of vote of thanks. Then next, contents. Already I told, in my my student, that is near about 12 chapters, but last one, that is the summary and reference, is not a chapter, but 10 to 12 chapter is sufficient for the thesis, right? Then this one already told, that is the list of plates. Plates means nothing but the photos. जे काही फोटोज आहेत इन इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स और इन बॉटनी और zoo और fishery and all, this photo is also very important or impressive in the thesis. Very important things in the thesis, the last concept, that is the synopsis. The question is that, already I told, already I show in the synopsis काय त्याच्यामध्ये असते, काय त्याच्यामध्ये नसते. But at the time of RRC, I mentioned there, that is the pre-synopsis. But in thesis, you can, at the time of submission of thesis, that time this synopsis is a final synopsis. लक्षात आलं तुम्हाला? At the time of RRC, what we submitted, that is the pre-synopsis. यानी उस पे हमें काम करना है, मला त्याच्यावर काम करायचं आहे. And you can plan first year, second year, third year, methodology, all these things. But at the time of thesis submission, you can mention, you can give, this is the final synopsis. या final synopsis मध्ये you can mention every contents, every topic wise explanation in shortly or summary wise. This is synopsis, is the final synopsis. In all lines, if you look out, there is biochemical and all these things. म्हणजे तुम्ही काम केलात, जे तुम्ही प्री सिनॉप्सिस मध्ये दिलात, त्या प्री सिनॉप्सिस मध्ये आपण जे काही लिहिलं ते मेन सिनॉप्सिस, दॅट इज द फायनल सिनॉप्सिस ऍट द टाइम ऑफ submission of thesis. In that you can attach or you can add this synopsis. This synopsis is nothing but that is the final synopsis. म्हणजे तुम्ही जे काही काम केलं इथं तुम्हाला हे मेन्शन करायला लागेल. ऑलरेडी वी स्टडीड ऑन द बायोकेमिकल, और वी कॅन स्टडी ऑन द लेंट वेट, वी कॅन स्टडी द फूड अँड फीडिंग, वी कॅन स्टडीड ऑफ ऑल कन्सेप्ट और ऑल टॉपिक. हे असं सगळं फायनल सिनॉप्सिस मध्ये द्यावं लागेल. तर डोंट कन्फ्यूज इन फायनल सिनॉप्सिस and pre-synopsis. This is the difference between synopsis, pre-synopsis, and final synopsis. Right? Thank you. If you have any questions, you can ask. कुणाला काही क्वेश्चन विचारे असेल, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते frankly as a friend. Over to Marathi sir. Okay, thank you, sir. So the now topic is open for discussion. If you have any queries, please ask, because this is very important topic. This topic is important for your synopsis writing and thesis writing. जर काही डिफिकल्टीज असतील किंवा काही समजलं नसेल तर विचारू शकता. Yes.
हाँ फ्रँकली हाँ, पूछिए, सवाल हिंदी में पूछिए, इंग्लिश में पूछिए, मराठीमध्ये विचारा, काही अडचण नाही. ॲज ए फ्रेंड बोल के पूछिए, मित्र म्हणून विचारा, काही अडचण येणार नाही, कारण बेसिक कन्सेप्ट खूप आहे याच्यामध्ये. सिनॉप्सिस बरेच जणांना प्री सिनॉप्सिसच माहित नसते की कसं असतं ते. सम हाउ क्राइटेरिया, मराठी सर नो डिटेल में उनसे और डिटेल पता है, तो आप पूछिए कंसेप्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हाँ, यस मोना हॅलो. मॅम. हाँ, सर प्री सिनॉप्सिस म्हणजे आपण काय करणार आहोत ते आणि फायनल सिनॉप्सिस म्हणजे आपण काय काय केले ते लिहायचंय का आता? येस येस, ऍट द टाइम ऑफ थेसिस सबमिशन, थेसिस जेव्हा तुम्ही सबमिट करता त्याच्यामध्ये ते ऍडिशन करावं लागते आणि फायनल सिनॉप्सिसचं तुमचं प्रेझेंटेशन डिपार्टमेंटला द्यावं लागते. त्या डिपार्टमेंटमध्ये हेडची सही, प्राचार्याची सही, गाईडची सही, नंतर यू कॅन सबमिट द सिनॉप्सिस, दॅट इज द फायनल सिनॉप्सिस. आपने काय काम किया, तुम्ही काय काम केले, 12 प्रतमध्ये द्यावं लागते. ते 12 कॉपीमध्ये तुम्हाला विद्यापीठाला सबमिट करावं लागते आणि ती कॉपी सब्जेक्ट एक्सपर्ट किंवा जे रेफरी असतात त्यांच्याकडे ती जाते. त्यांनी मग ते ऑब्झर्वेशन करतात आणि रिपोर्ट लिहितात की ठीक आहे, वी आर ॲग्री ऑन युअर सिनॉप्सिस, यू कॅन सबमिट युअर थेसिस. मग तुमचं थेसिस त्यांच्या एक्सपर्टकडे जाते. दॅट लास्ट वन, दॅट इज द फायनल सिनॉप्सिस. अँड फर्स्ट वन वेन यू आर फेसिंग द RRC, दॅट टाइम द प्री सिनॉप्सिस. अच्छा, थँक्यू सर. ओके. आणखी काही क्वेश्चन्स? Okay, I think no questions. So I must express my gratitude towards Dr. Kiran sir. He has given his valuable time apart from his busy schedule for our student and enlighten our students with a very important topic, that is synopsis writing, thesis writing, which is important for their entire research work. So I must express my gratitude towards Dr. Kiran sir on behalf of all the participants and behalf of research student, research committee, Science College, Nanded. Thank you very much, sir. थँक्यू सर. Okay, sir. Thank you, sir. So, dear participants, now we are moved towards our next guest, Dr. B.D. Gachande sir has joined now. आता येत आहे सुरू. Sir, shall we start? जस्ट मिनिट, थोडं थांबा. Okay. कॅमेरा Okay. शेअर होत नाही बरं, हे शेअर होत नाही ना स्क्रीन, स्क्रीन एक मिनिट, मी तुम्हाला हे करावं लागेल ना. हो. हा हा, स्क्रीन शेअर चेक. Yes sir, yes.
तर ओपन होत नाही. ओपन नाही झालं. नाही नाही इथे ओपन नाही इथं झालंय. फक्त पीएचडी कोर्सवर्क न्यू असं फाईल दिसत आहे. इथे ओपन झाले पण एकदा क्लोज करून पुन्हा ओपन करा असं वाटतं. नाही का नाही 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 सर नाही. आता नाही झालं का शेअर. नाही ते फक्त USB ची लिंक दिसत आहे. बाकीच्यांना दिसते का सरांची पीपीटी ओपन? नाही सर पीपीटी नाही झाली ओपन फक्त स्क्रीन. ओके ओके थांबा थांबा थांबा. ओके मराठी सर दिसते का आता. नाही सर नाही आलं. हे गेले ऑप्शन गेले कुठे. नाही हे कमी करा. नाही चलो इथं पण आहे. हॅलो हॅलो. हा दिसते सर. दिसते सर. दिसते सर. ओके Okay. ओके ओके ओके. So, dear participants, today we have with us renowned personality, Dr. B.D. Gachande sir, Head, Department of Botany, Microbiology and Biotechnology, NES Science College, Nanded. He has obtained MSc and PhD degree from Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad. He has more than 30 years of teaching experience at UG and PG level, and completed 3 minor research projects and 1 major research project funded by various funding agencies. He is a life member of Mycological Society of India, Indian Botanical Society, Marathwada Botanical Society, Mycology and Plant Pathology, and Indian Science Congress, Kolkata. He has published 65 research articles in national and international journals, 5 research articles in conference proceedings, and 7 book chapter related to plant pathology are in his credit. He has presented more than 40 research papers in conferences, seminars, symposium at national and international level. He has also published 3 books
useful for MSc and research student. He has published Introduction to Research Methodology and Computer Application, for which is very important book for PhD coursework students. He is a recognized research guide of SRTM University Nanded in the subject botany. There are 6 students have been awarded with PhD degree and under his guidance, and 2 are 2 research students are working under his guidance. He has attended more than 116 seminars, conferences, symposium, and workshop, including 2 faculty development programs. He has successively organized 1 national conference, 1 state, 2 regional level workshop, and 1 coursework program for PhD students. He is a recipient of Best Teacher Award, Super 30, given by Shabdadhan Society Foundation, Baramati, Pune. He has also worked as a PhD referee and conducted 5 PhD 506 examination and evaluate near about 8 PhD students for their PhD thesis of different universities of Maharashtra. He is presently a member of College Development Committee and Board of Studies member. He has also worked as a member of BOS in SRTM University, Nanded. He has a member of various different committees of college level. So, dear participants, today we have with us Dr. B.D. Gachande sir as a guest speaker. So, I welcome Dr. Gachande sir on behalf of all the participants and behalf of Research Committee Science College Nanded. Welcome, sir. And now I request Dr. Gachande sir to start your presentation. Sir, please. Thank you, Marathe sir. Good evening to all of you. Today, in this coursework, I am going to talk on the publication ethics, your paper number 3rd, its definition, introduction, and importance of that particular publication ethics. I am also going to cover the different aspects under the publication ethics. Dear participants, we have total 3 papers, one of research methodology, another is of computer applications, and then last one is of research publication ethics. Now, what is by publication ethics? Now, in Marathi, it is known as publication means prakashan, ethics means naitikta. Naitikta. Now, under this publication ethics, what is meant by publication ethics? Now, the publication ethics are rules of conduct generally agreed upon when publishing results of scientific research or other scholarly work. Now, during the PhD and also publishing your work in the form of research papers, you have to follow certain rules and regulations. And after that, you have to publish your research findings or research work. And during that publishing, you have to follow certain ethics. Now, ethics means certain rules. Now, ethical standards for publication exist to ensure high quality scientific publications. So, whatever the publications you are going to make, now that publication should be of high quality. Then, public trust in scientific findings, and that people receive credit for their ideas. Now, it is important to avoid during your core publication or during your work or during your publishing your research findings, it is very important to avoid. The first is data fabrication and falsification. Now, while publishing any research findings or research papers or any article, research article on your research work or your PhD, you have to avoid data fabrication. Don't fabricate your data. You have to present your own data, own and original data, and also falsification. Now, again, I am going to cover that points detail.
plagiarism, multiple submissions, reductant publications, it is also known as salami publications, and improper author contribution or attribution. Now we'll see one by one what points you have to avoid during your publication or during your PhD work. Now this publication, what is meant by publication? So whatever the work, PhD work you are going to cover during your entire PhD work, so that work you have to publish in the form of research journals. So what is by publication? Publication means the active process of producing a book, magazine, etc., either on paper or online, and making it available to the public or people to buy or read. So your findings you have to publish in the form of either magazine, either book, or in the form of a research paper. A book, magazine that has been printed and made available to the public. Either book, magazine, or your research findings or research paper. That publication in the form of print or printed matter, and it is then available or made available to the public. The act of printing something that is such as an article or photographs in a magazine, newspaper, etc. The process of making information available to the public. So whatever the matter or material you are going to publish, that is not up to you. That goes in public, and that is available by the public. That is read by the public, and your valuable information can be made available to the public, and that can be used by the public also for different aspects. So the definition of publication is something that is written and printed. A magazine is an example of publication. Magazine, it is general publication, but for research point of view, it is a research journal. Journal means it is a publication. Then what is ethic or ethics? Ethics म्हणजे नैतिकता. While publishing your research findings, you have to follow certain ethics. So it is a system of moral principles. You have to follow certain morality or moral principles during or while publishing your data in the form of research paper. So what is ethics? A branch of philosophy deals with dealing with the values relating to human conduct with respect to the rightness or wrongness of certain actions and to the goodness and badness of the motives and ends of such actions. म्हणजे नैतिकता म्हणजे काय? खरं काय आणि खोटं काय हे आपल्याला हे करायचं, फॉलो करायचं, त्यालाच नैतिकता म्हणायचं. आपल्याला रिसर्च फाइंडिंग ज्या पब्लिश करायच्या आहेत त्या खऱ्याच करायच्या आहेत की खोट्या करायच्या आहेत. खोट्या म्हणजे कुठला तरी डेटा घेतला आणि तो आपण पब्लिश केला, त्याला नैतिकता आपली राहत नाही. नैतिक जबाबदारी म्हणून आपला जो ओरिजिनल डेटा आहे तोच पब्लिश करायला पाहिजे या नैतिकतेमध्ये किंवा इथिक्स मध्ये. नाउ मोरल प्रिन्सिपल्स that govern a person's behavior or conducting of an activity. The branch of knowledge that deals with moral principles म्हणजे नैतिकता. मोरल प्रिन्सिपल्स फॉलो करायचे म्हणजे नैतिकता आपण काय करतो? फॉलो करतो. Simply ethics is a system of moral principles. They affect how people make decisions and lead their lives. Ethics is concerned with what is good for individuals and society and is also described as a moral philosophy. म्हणजे गुड काय आणि बॅड काय, खरं आणि खोटं काय हे आपल्याला फक्त आपल्याला पडताळून पाहता आलं पाहिजे, म्हणजेच आपण काय करणार? नैतिकता फॉलो करणार. Now ethics covers the following dilemmas. Dilemmas म्हणजे पेच प्रसंग. A difficult situation. Dilemma म्हणजे काय? A difficult situation in which you have to choose between two or more alternatives. आपल्याकडे दोन अल्टरनेटिव्ह असतील, त्याच्यापैकी चांगलं कोणतं आणि वाईट कोणतं हे आपण ठरवायचं. म्हणजे पेज प्रसंग जो आलेला असतो आपल्याला तो आपण तो सोडवायचा. हाऊ टू लिव्ह ए गुड लाईफ, आवर राईट अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द लँग्वेज ऑफ राईट अँड रॉंग, मोरल डिसिजन्स
what is good and what is bad. त्याच्यामध्ये ethics covers the following: how to live a good life, our rights and responsibilities. Rights म्हणजे हक्क, the language of right and wrong, moral decisions, what is good and what is bad. हे ethics मध्ये येतंय सगळं. Now this publication ethics, a publication ethics promotes and encourages developing high quality scientific content during publication process. हे जे आहे ना हाय क्वालिटी सायंटिफिक कंटेंट म्हणजे आपलं जे कंटेंट किंवा जे आपलं जे मटेरियल असेल जे आपल्याला पब्लिश करायचं आहे that should be of high quality and that should be having scientific content. Publication ethics are rules of conduct generally agreed upon when publishing result of scientific research or other scholarly work. Generally, it is standard that protects intellectual property and forbids the republication of another's work without proper credit. हे पुन्हा पुन्हा येणार आहे, रिपीट होईल आपल्याला, तुम्ही फक्त लक्ष द्यायचं त्याच्यामध्ये. इट ऑल्सो फॉरबिड्स, फॉरबिड म्हणजे प्रतिबंधित करणे किंवा त्याला काय करणे, थांबवणे किंवा प्रिव्हेंटिव्ह किंवा प्रिव्हेंट करणे. फॉरबिड मीन्स टू प्रिव्हेंट. इट ऑल्सो फॉरबिड्स द यूज ऑफ प्लॅगिरिझम ऑफ अनदर्स एफर्ट्स. हे पुन्हा येणार आहे डिटेलमध्ये. डेटा अँड इन्फॉर्मेशन पब्लिश्ड ॲज ओरिजिनल मस्ट इन फॅक्ट बी ओरिजिनल. आपला जो डेटा आहे जो आपल्याला पब्लिश करायचा आहे, आपण जे रिसर्च वर्क केलेलं आहे ते वर्क कसं पाहिजे, ट्रू पाहिजे. दॅट शुड नॉट बी फॉल्स किंवा त्याच्यामध्ये फॉल्सिफिकेशन व्हायला नाही पाहिजे. आणि आपण जे काम केलेले ओरिजिनल वर्क म्हणतो आपण त्याला, ते ओरिजिनल वर्क त्या इथिक्स मध्ये पब्लिश करणं अपेक्षित आहे. Ethical standards for publication exist to ensure high quality scientific publications, public trust in scientific findings, and that people receive credit for their ideas. Now, ethics of publication, the avoidance of risk of plagiarism. Plagiarism म्हणजे काय, एकाच लाईन, एकाच सेंटेन्स, एकाच डेटा रिपीट न करणे, त्यालाच आपण प्लॅगिरिझम म्हणतो. कोणताही फाइंडिंग आपली रिपीट न होता ती अनरिपीटेड पाहिजे प्लॅगिरिझम मध्ये. म्हणजे इथिक्स मध्ये काय काय आपल्याला फॉलो करायचे, दी अवॉइडन्स ऑफ द रिस्क ऑफ प्लॅगिरिझम अँड रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी, रिस्पेक्ट फॉर राईट ऑफ ह्युमन सब्जेक्ट इन रिसर्च, दी आयडेंटिफिकेशन अँड डीलिंग विथ allegations of research misconduct, the identification of and dealing with manipulation of citations. म्हणजे कुठलंही त्याच्यामध्ये मॅनिप्युलेशन नसायला पाहिजे. डाटा कोणताही फॅब्रिकेट करायला नाही पाहिजे, डाटा कोणताही चुकीचा ठेवायला नाही पाहिजे किंवा तो पुटअप नाही करायला पाहिजे. सगळं जे आहे ते ओरिजिनल पाहिजे. सायंटिफिकली तो कसा डेटा पाहिजे, सायंटिफिकली तो करेक्ट पाहिजे, हाय क्वालिटीचा पाहिजे आणि फॅब्रिकेट केलेला नसायला पाहिजे. कोणतेही कोणाचे रिझल्ट घेतले ना आपण तो पब्लिश केला हे जमत नाही. आपलं ओरिजिनल वर्क जे असेल तेच पब्लिश करायचे. पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर पब्लिकेशन्स, जेव्हा आपण तुम्ही रिसर्च वर्क करता आणि ते वर्क नंतर पब्लिश करता, पब्लिश इन दी फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर. जनरली आपण काय म्हणतो, रिसर्च आर्टिकल किंवा रिसर्च पेपरच्या फॉर्म मध्ये आपण तो पब्लिश करतो. कधी कधी बुकच्या फॉर्म मध्ये रिसर्च पेपर आपण टाकतो. तर त्याच्यामध्ये काय काय करायला पाहिजे किंवा काय लक्षात ठेवायला पाहिजे. पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर पब्लिकेशन्स, ऑथरशिप अँड कॉन्ट्रीब्युटर्स. ऑथरशिप म्हणजे पहिला ऑथर कोण, दुसरा ऑथर कोण. जर 4-5 ऑथर असतील तर पहिलं नाव कुणाचं ठेवायचं, दुसरं कुणाचं ठेवायचं, त्याला ऑथरशिप म्हणायचं. कॉन्ट्रीब्युटर म्हणजे 4-5 लोक असतील तर ते सगळे कॉन्ट्रीब्युटर्स असतात त्या पेपरसाठी किंवा त्या रिसर्च फाइंडिंगसाठी. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सगळ्यांची इन्व्हॉल्वमेंट त्याच्यात असायला पाहिजे. पब्लिकेशन मिसकंडक्ट, पब्लिकेशन मिसकंडक्ट मध्ये आहे आता प्लॅगिरिझम. प्लॅगिरिझम तर आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. म्हणजे रिपिटेशन नसायला पाहिजे. रिसर्च फ्रॉड, फ्रॉड म्हणजे त्याच्यामध्ये 2 पॉईंट येतात, फॅब्रिकेशन आणि फॉल्सिफिकेशन. फॅब्रिकेशन म्हणजे आपण कोणाचा तरी डेटा घेतला आणि आपला डेटा तयार केला, त्याला फॅब्रिकेशन म्हणायचं. दुसऱ्याचाच कोणाचा तरी डेटा असेल, रिसर्च डेटा, तोच आपण काय केला आपल्या डेटामध्ये टाकला आणि त्याला फॅब्रिकेट केलं, त्याला म्हणायचं फॅब्रिकेशन. तो डिटेलमध्ये घेणार आहेत आपण अजून. आणि फॉल्सिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन म्हणजे कोणताही खोटा डेटा असता कामा नाही. जे काय आपण पब्लिश करणार आहे ते ओरिजिनल आणि कसं पाहिजे आहे, ओरिजिनल डेटा किंवा ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल पाहिजे किंवा ओरिजिनल काम पाहिजे त्याच्यामध्ये. फॉल्सिफिकेशन नसायला पाहिजे. सलामी पब्लिकेशन्स, सलामी म्हणजे दुसऱ्यांनी पब्लिश केलेलं आपणही पब्लिश करायचं, त्याला म्हणायचं सलामी पब्लिकेशन्स.
किंवा स्लायसिंग हे आपण डिटेलमध्ये घेत होतो आता. पहिला आहे तर रिसर्च फ्रॉड. कधी कधी काय करतो आपण, दुसऱ्याच वर्क केलेलं आपण चोरून घेतो आणि तो डेटा आपल्या नावावर टाकून तो पब्लिश करतो, त्याला म्हणायचं रिसर्च फ्रॉड. त्या रिसर्च फ्रॉड म्हणजे काय, आउटकम ऑफ डेटा पब्लिकेशन. रिसर्च मधलं जे फ्रॉड आहे म्हणजेच काय, रिसर्चचा फ्रॉड म्हणजे आउटकम ऑफ डेटा पब्लिकेशन. जे काय आपण डेटा पब्लिश करणार आहोत आपल्या नावावरती दुसऱ्याचा डेटा असेल किंवा त्याचा काही डेटा घेतला, आपला काही डेटा घेतला, त्याला फॅब्रिकेट केला आणि तो डेटा आपण नंतर पब्लिश केला. म्हणजे रिसर्च फ्रॉड मध्ये काय येणार आहे, आउटकम ऑफ डेटा पब्लिकेशन. आपण जे पब्लिश केलेलं आहे वर्क ते त्या रिसर्च फ्रॉड मध्ये येईल जर आपण ओरिजिनल डेटा जर पब्लिश केला नसेल तर. सो व्हॉट इज इन बाय रिसर्च फ्रॉड? Research fraud is publishing data or conclusions that were not generated by experiments or observations but by invention or data manipulation. जे असा डेटा आहे किंवा रिसर्च फ्रॉड म्हणजे जो आपण डेटा पब्लिश केलेला आहे तो डेटा आपण तयार केलेला नाही किंवा एखादा एक्सपेरिमेंट करून आपण तो डेटा जनरेट केलेला नाही किंवा कुठले ऑब्झर्वेशन घेतलेले नाही, बट इट इज ए इन्व्हेन्शन और डेटा मॅनिप्युलेशन. डेटा मॅनिप्युलेशन म्हणजे कुणाचा तरी डेटा घेतला, आपला काही डेटा त्याचा काही डेटा मॅनिप्युलेट केला आणि पब्लिश केला. देर आर टू काइंड्स ऑफ रिसर्च अँड सायंटिफिक पब्लिशिंग. एक आहे डेटा फॅब्रिकेशन, मला त्याच्यामध्ये पॉईंट आहे तुमच्या सिलेबसमध्ये. डेटा फॅब्रिकेशन आहे, डेटा फॉल्सिफिकेशन आहे आणि प्लॅगरिझम आहे. डेटा फॅब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन आणि प्लॅगरिझम ते तीन शब्द त्याच्यामध्ये आहेत. त्या तुमच्या एका रिसर्च म्हणजे रिसर्च जो इथिक्स आहे ना, पब्लिकेशन इथिक्स त्याच्यामध्ये आहे. नाउ व्हॉट इज बाय डेटा फॅब्रिकेशन? डेटा फॅब्रिकेशन मीन्स द रिसर्चर डिड नॉट ऍक्च्युअली डू द स्टडी बट फेक द डेटा. म्हणजे आपण कोणतीही स्टडी केलेली नसते, कोणता एक्सपेरिमेंट केलेला नसतो, पण डेटा आपल्याकडे असतो किंवा आपण कुठून तरी मिळवतो. फेक डेटा म्हणजे खोटा डेटा आणि तो पब्लिश करतो, त्याला म्हणायचं फॅब्रिकेशन, डेटा फॅब्रिकेशन. आपला स्वतःचा डेटा नसतो किंवा आपण कुठलाही एक्सपेरिमेंट केलेला नसतो आणि असाच कुठला तरी खोटा नाटा डेटा घेऊन आपण त्याला काय करतो, पब्लिश करतो, त्याला म्हणायचं डेटा फॅब्रिकेशन. फॅब्रिकेशन म्हणजे मोडतोड करून डेटा तयार करणे. फॅब्रिकेशन जनरली आपल्याकडे फॅब्रिकेटर जे असतात ना, फॅब्रिकेटर म्हणजे जे लोखंडाचे काम करतात ना, ग्रिल्स वगैरे, खिडक्या तयार करणारे, तुकडे तुकडे जोडून ते काय करतात, खिडकी तयार करतात, म्हणजे त्याला म्हणायचं फॅब्रिकेशन. तसं आपल्या ह्याच्यामध्ये डेटामध्ये किंवा आपलं जे रिसर्च फाइंडिंग असेल किंवा रिसर्च पेपर असेल, कोणाचा तरी दुसऱ्याचा डेटा घेतला, आपला काय डेटा, आणि दोघांना मिळून आपला एक नवीन डेटा तयार केला, त्याला म्हणायचं फॅब्रिकेशन. दॅट इज डेटा फॅब्रिकेशन. डेटा फॅब्रिकेशन मीन्स दी रिसर्चर did not actually do the study but fake the data. नंतर आहे फॉल्सिफिकेशन. डेटा फॉल्सिफिकेशन मीन्स रिसर्चर डिड द एक्सपेरिमेंट. आपण काय करतो, एक्सपेरिमेंट लावतो बट चेंज सम ऑफ द डेटा. जो आपल्याला रिझल्ट आलेला आहे एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर तो रिझल्ट जशाला तसा आपण मांडत नाही. आपला काही त्या रिझल्ट मधला डेटा, रिझल्ट मधला आपला काही डेटा आणि दुसऱ्याचा काही घेतो आणि नंतर मग पब्लिश करतो, त्याला म्हणायचं फॉल्सिफिकेशन. डेटा फॉल्सिफिकेशन मीन्स रिसर्चर डिड दी एक्सपेरिमेंट, म्हणजे आपण एक्सपेरिमेंट करतो बट देन चेंज द सम ऑफ द डेटा. त्याच्यामधलाच काही डेटा आपण चेंज करतो, दुसऱ्याचा घेतो किंवा काहीतरी वेगळं आकडे त्याच्यामध्ये टाकून देतो आणि नवीन डेटा जनरेट करतो, त्याला म्हणायचं फॉल्सिफिकेशन. हे दोन वर्ड लक्षात ठेवा, फॅब्रिकेशन ऑफ डेटा किंवा डेटा फॅब्रिकेशन आणि डेटा फॉल्सिफिकेशन. बोथ फॅब्रिकेशन अँड फॉल्सिफिकेशन आर सिरियस फॉर्म्स ऑफ मिसकंडक्ट. हे चुकीचं आहे सगळं. दिस इज दी सिरियस फॉर्म्स ऑफ मिसकंडक्ट बिकॉज they result in a scientific record that does not accurately reflect observed truth. आपण जो डेटा पब्लिश करतो मग तो फॅब्रिकेटेड डेटा असेल किंवा फॉल्सिफाईड डेटा असेल, जेव्हा आपण पेपरच्या फॉर्म मध्ये, रिसर्च पेपरच्या फॉर्म मध्ये पब्लिश करतो त्याच्यामध्ये ॲक्युरेसी नसते आणि ती ॲक्युरेसी किंवा नॉट ॲक्युरेटली रिफ्लेक्ट ऑब्झर्व्ड ट्रूथ. जे काय आपण मांडलेलं आहे ते लगेच लक्षात येतं वाचणाऱ्याच्या किंवा जे काय ट्रू रिसर्चर असेल त्याच्या लक्षात येतं की हे जो डेटा त्यांनी काय केला आहे, पुटअप केलेला आहे रिसर्च पेपरमध्ये, तो कसा आहे, चुकीचा आहे किंवा फॅब्रिकेट केलेला आहे किंवा फॉल्सिफाईड आहे, ते तेव्हाच लक्षात येतं. बोथ द फॅब्रिकेशन अँड फॉल्सिफिकेशन आर सिरियस फॉर्म्स ऑफ मिसकंडक्ट बिकॉज they result in a scientific record that
डज नॉट ॲक्युरेटली रिफ्लेक्ट ऑब्झर्वड ट्रूथ किंवा ऑब्झर्वड, त्याला काय म्हणू आपण, ट्रूथ म्हणण्यापेक्षा ऑब्झर्वड रिझल्ट म्हणू आपण त्याला. आपण जे रिझल्ट किंवा जे काही कन्क्लुजन मांडतो ते कन्क्लुजन चुकीचं असतं. कारण जो डेटा आपण वापरला तो फॅब्रिकेट केलेला आहे आणि चुकीचा मांडलेला आहे किंवा चुकीचा घेतलेला आहे. आपला एक्सपेरिमेंट काही किंवा आपला रिझल्ट काही किंवा आपला डेटा काही दुसरा डेटा त्याच्यात मांडला आपण आणि त्याला म्हणायचं फॉल्सिफिकेशन. म्हणून जे काय आपण पब्लिश केलेलं आहे ते फॅब्रिकेटेड आहे, फॉल्सिफाईड आहे आणि हे सिरियस आहे. कशाच्या दृष्टीने, रिसर्चच्या फाइंडिंगचे काय रिसर्च पेपर पब्लिश करण्याच्या बाबतीमध्ये हे मिसकंडक्ट आहे, ते चुकीचं आहे. त्याला म्हणायचं रिसर्च फ्रॉड. दुसरा आहे आता प्लॅगिरिझम. हे मेन आहे बघा. प्लॅगिरिझम म्हणजे जो काही आपण आता रिसर्च तुमचं झाल्यानंतर पूर्ण जेव्हा थेसिस असतो, थेसिस, त्या थेसिसची सॉफ्ट कॉपी विद्यापीठाकडे सबमिट करायची असते. त्याच्यासाठी त्याच्यामध्ये किती रिपिटेशन आहे दुसऱ्याचं किंवा आपलंच रिपिटेशन त्याच्यामध्ये किती आहे त्या रिझल्टमध्ये किंवा कुठल्या टॉपिक्समध्ये, पहिल्या टॉपिकमध्ये त्याच लाईन्स आहेत किंवा तेच सेंटेन्स आहेत, दुसऱ्या टॉपिकमध्ये तसेच सेंटेन्स आहे, हे डबल आलं, रिपिटेशन आहे, किंवा आपलंच काम रिपीट झालेलं आहे किंवा दुसऱ्याचं काही काम आपण आपल्या थेसिसमध्ये पुटअप केलंय आणि मग त्याचं काम, आपलं काम हे रिपीट होणारच. म्हणजे आपण दुसऱ्याचं काय केलं, रिझल्ट किंवा डेटा चोरलेला आहे किंवा त्याच्याकडनं घेतलेला आहे. प्लॅगिरिझम म्हणजे काय, साहित्याची चोरी करणे, की त्याला वाङ्मय चौर्य म्हणतात. कधी कधी कोणी काय करतं, दुसऱ्याचा थेसिस आपल्या नावावरती पुन्हा रिपब्लिश करतं. रिपब्लिश करणे म्हणजे हे वाङ्मय चोर म्हणतात त्याला, वाङ्मय चोर किंवा साहित्याची चोरी. दुसऱ्याचं साहित्य, दुसऱ्याचाच डेटा आपण चोरला, आपल्या नावावर पब्लिश केला, त्याला म्हणायचं प्लॅगिरिझम. प्लॅजियारिझम. प्लॅजियारिझम, व्हॉट इज दॅट प्लॅजियारिझम? कारण डेटा फॅब्रिकेशन, डेटा फॉल्सिफिकेशन आणि प्लॅजियारिझम हे तीन शब्द एका पॉइंटमध्ये आहेत, एका लाईनमध्ये, सिलेबसमध्ये. तुम्हाला कधी कधी शॉर्ट नोट त्याच्यावर येऊ शकते, ह्या तिन्हीवरती किंवा इथिक्स वरती येईल. सो प्रेझेंटिंग वर्क और आयडियाज फ्रॉम अनदर सोर्स ॲज युअर ओन. आपण दुसऱ्याचा सोर्स किंवा बाहेरून सोर्स घेतलेला आहे. सोर्स म्हणजे जे मटेरियल आपण घेतलेलं आहे ते बाहेरून घेतलेलं आहे किंवा कोणाच तरी दुसऱ्याचं घेतलेलं आहे आणि तेच आपल्या नावावरती ओरिजिनल डेटा म्हणून आपण काय करतोय, पब्लिश करतोय. व्हॉट इज प्लॅजियारिझम? प्लॅजियारिझम त्याला म्हणायचं मराठीमध्ये वाङ्मय चौर्य किंवा साहित्याची चोरी. सो व्हॉट इज प्लॅजियारिझम? प्रेझेंटिंग वर्क और आयडियाज फ्रॉम अनदर सोर्स. आपल्या ओन आयडिया नसतात, आपलं वर्क नसतं, पण ते आपण कुठून तरी मिळवलेलं असतं आणि ते आपल्या नावावरती काय करतो, आपण त्याला पुटअप करतो किंवा प्रेझेंट करतो. सो प्रेझेंटिंग वर्क और आयडियाज फ्रॉम अनदर सोर्स ॲज युअर ओन विथ और विदाउट कन्सेंट ऑफ द ओरिजिनल ऑथर. कधी कधी आपण ज्याचं ते वर्क असतं त्याला न विचारता त्याचं वर्क घेतो आपण आणि आपल्या नावावरती ते प्रेझेंट करतो किंवा पब्लिश करतो. सो प्रेझेंटिंग वर्क और आयडियाज फ्रॉम अनदर सोर्स ॲज युअर ओन with or without consent of the original author by incorporating it into your work without full acknowledgement. म्हणजे ज्याचं ते वर्क असतं त्याला न विचारता किंवा त्याचं कोणताही कन्सेंट न घेता आपण त्याचंच वर्क किंवा त्याचा डेटा दुसऱ्याचा आपण आपल्या नावावरती प्रेझेंट करतो किंवा पब्लिश करतो. इट इज नॉट फेअर. हे काय आहे, चुकीचं आहे सगळं. प्लॅजियरिझम इज दी fraudulent representation another person's language, thoughts, ideas, expressions as one's own original work. आपण दुसऱ्याचेच लँग्वेज किंवा सेंटेन्स चोरतो किंवा थॉट्स किंवा आयडियाज किंवा एक्सप्रेशन आणि ते आपल्या नावावरती काय करतो, पब्लिश करतो. इट इज नॉट, काय म्हणायचं, इट इज फ्रॉडुलंट. म्हणजे हे काय, फ्रॉड आहे. रिसर्च मधला हा फ्रॉड आहे. दुसऱ्याचाच वर्क चोरून आपल्या नावावरती पब्लिश करणे म्हणजे हे फ्रॉड आहे. वाय इट इज नेसेसरी? इज इट इज ए क्राईम? आपण जे करतोय ते खरंच चुकीचं आहे. वाय प्लॅजियरिझम इज ए क्राईम? दुसऱ्याचा डेटा चोरून आपल्या नावावरती पब्लिश करणे म्हणजे हे क्राईम आहे. इट इज ए क्राईम. रिसर्च मधला हा मोठा फ्रॉड आहे किंवा हा क्राईम आहे. वाय इट इज क्राईम? इट इज कन्सिडर्ड थेफ्ट. थेफ्ट म्हणजे चोरीचं. बिकॉज the writer
takes ideas from a source without giving proper credit to the author. दुसऱ्याचा जे असतो मेन ऑथर त्याच्याच आयडियाज आपण चोरून घेतो आणि आपल्या नावावरती पब्लिश करतो, म्हणून तो क्राईम आहे. इट इज कन्सिडर्ड अ फ्रॉड बिकॉज द रायटर रिप्रेझेंट्स द आयडियाज ॲज हर ऑर हिज ओन. त्या रायटरचा जो मेन ऑथर असतो त्याच्या जे आयडिया असतात त्याच आयडिया आपण चोरून आपल्या नावावरती पब्लिश करतो किंवा प्रेझेंट करतो, म्हणजे हा क्राईम आहे, गुन्हा आहे. प्लेजरिझम इज चिटिंग, a serious form of academic dishonesty punishable by the university. याचा फटकानंतर कोणी जर कंप्लेंट केली, समजा थेसिस मध्ये आपल्या थेसिस मध्ये काही टॉपिक किंवा टॉपिक मधला काही पार्ट जर दुसऱ्याचाच असेल आणि तो त्याचा पार्ट त्याला न विचारता घेतला आणि आपल्या थेसिस मध्ये टाकला आणि त्याच्यावरती कोणी ऑब्जेक्शन घेतलं, तर विद्यापीठ काय करतं, आपल्याला पनिशमेंट करतं. पनिशमेंट मग कुठल्या फॉर्म मध्ये असेल, मग ते आर्थिक फॉर्म मध्ये असेल किंवा मग आपली पीएचडी डिनाय करू शकतं विद्यापीठ. पीएचडी डिनाय करतं म्हणजे आपली पीएचडी नाकारू शकतं विद्यापीठ. विद्यापीठाच्या मनावर असतं याला काय पनिशमेंट द्यायची. म्हणून प्लॅजियारिझम, दुसऱ्याचा डेटा आपल्या नावावरती त्याला न विचारता, ओरिजिनल माणसाला किंवा वर्करला न विचारता जेव्हा आपण पब्लिश करतो, कुठल्याही फॉर्म मध्ये पब्लिश करतो, तेव्हा तो क्राईम आहे. आणि क्राईम असल्यामुळे विद्यापीठ आपल्याला पनिशमेंट देऊ शकते. One of the most common type of publication that is misconduct is plagiarism. दुसऱ्याचा डेटा चोरून आपल्या नावावरती प्रेझेंट करणे किंवा पब्लिश करणे म्हणजे हे काय आहे, मिसकंडक्ट आहे, चुकीचं आहे. When one author deliberately uses another's work without permission, credit or acknowledgement, म्हणून हा काय आहे, फ्रॉड आहे किंवा मिसकंडक्ट आहे. Plagiarism takes different forms from literal copying to paraphrasing some else work and can include, म्हणजे आपण कोणतं वर्क घेऊ शकतो दुसऱ्याचं ॲज ए रिसर्च फ्रॉड म्हणून डेटा घेऊ शकतो. वर्ड्स अँड फ्रेजेस, फ्रेज म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, फ्रेजेस, आयडियाज अँड कन्सेप्ट दुसऱ्याचे जेव्हा आपण घेतो तेव्हा ते मिसकंडक्ट असतं किंवा तो फ्रॉड असतो, रिसर्च मधला फ्रॉड असतो. अँड इट इज ए क्राईम अँड इट इज पनिशेबल. टाइप्स ऑफ प्लॅगरिझम हे डिटेल मध्ये जात नाही, आता फक्त सांगतो 2-3. सेल्फ प्लॅगरिझम, when you reuse your own specific wording and ideas from work that you have previously submitted, म्हणजे त्याला म्हणायचं सेल्फ प्लॅगरिझम. आपण जे अगोदर एखादा रिसर्च पेपर पब्लिश केला आहे आणि त्याच्यामधलेच काही वाक्य घेतले, त्याच्यातलेच काही सेंटेन्सेस, काही आयडियाज, काही कन्सेप्ट घेतले, तर आपलंच वर्क आपण पुन्हा रिपब्लिश करत असतो, तर ते त्याला म्हणायचं सेल्फ प्लॅजियारिझम. नंतर हे मोजॅक प्लॅजियारिझम काय, ते कॉपिंग अँड पेस्टिंग an author's blog post word for word, then changing small parts of it to it appear original. म्हणजे आपण काय करतो, दुसऱ्याच घेतो आणि त्याच्यामध्येच काय करतो, बदल करतो, थोडाफार बदल करतो आणि ते आपलंच आहे, असं ओरिजिनल आहे, आपलं स्वतःच आहे, ओरिजिनल आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, त्याला म्हणायचं मोजॅक. आणि ऍक्सिडेंटल प्लॅजियारिझम, ऍक्सिडेंटल प्लॅजियारिझम occurs when a person neglects to cite their sources or misquotes their sources or unintentionally paraphrases a source by using similar words, groups of words and sentence structure without attribution. Accidental म्हणजे कधी कधी आपण चुकीने काय करतो, दुसऱ्याचं घेतो, एखादी वाक्य घेतो, आयडिया घेतो, कन्सेप्ट घेतो, त्याला म्हणायचं ऍक्सिडेंट. हे टाइप्स आहेत. Plagiarism has very different levels of severity such as, तर कोणत्या सिव्हिरिटी आहेत, म्हणजे प्लॅगियरिझम जे आहे त्याच्या लेवल्स ठरलेले आहेत. त्या लेवल कोणत्या आहेत, हाऊ मच ऑफ समवन्स वर्क वॉज टेकन, दुसऱ्याचं जे वर्क आहे ते आपण किती घेतलंय, थोडं घेतलं, मिडियम घेतलं की जास्त घेतलं, हे त्याच्या लेवल झाल्या. हाऊ मच ऑफ समवन्स वर्क वॉज टेकन, ए फ्यू लाईन्स, पॅराग्राफ्स, देन पेजेस, द फुल आर्टिकल. म्हणजे याच्यामधले काय घेतलं, थोड्या लाईन घेतल्या का पूर्ण पॅराग्राफ घेतला, किंवा पॅराग्राफ्स घेतलेत किंवा पेजेस घेतलेत किंवा पूर्ण आर्टिकलच घेतलंय, ही एक लेवल झाली. दुसरी लेवल कोणती आहे, व्हॉट वॉज कॉपीड, रिझल्ट्स, मेथड्स और इंट्रोडक्शन सेक्शन, कोणतं कॉपी केलेलं आहे, रिझल्ट्स कॉपी केले,
मेथड्स कॉपी केल्यात. आता मेथड्स कसं असतंय, मी जी मेथड वापरली ते तुम्ही वापरू शकता. ते काही म्हणजे मिसकंडक्ट नाही किंवा ते काही फ्रॉड नाही किंवा थेफ्ट नाही. मेथड मात्र कोणी कोणते मेथड वापरू शकतं. त्याचे जे कन्सेप्ट आयडियाज वगैरे असतात ते वेगवेगळे असतात. मेथड मात्र कॉमन असू शकते. When it comes to your work, always remember that crediting the work of others, including your advisors or your own previous work, is a critical part of the process. कोणतंही काम असू द्या, दुसऱ्याचं असो किंवा आपलं असो, अगोदर पब्लिश झालेलं पण आपण तेच वर्क जर पब्लिश करत असो तर हे पण त्या प्लॅगरिझम मध्ये येत आहे. You should always place your work in the context of the advancement of the field and acknowledgement the findings of the others on which you have built your research. म्हणजे दुसऱ्याचं काहीही न घेता आपलं जे काही आपण वर्क करणार आहोत, ज्या मेथड्स आहेत किंवा मेथोडॉलॉजी आहे, मेथोडॉलॉजी रिपीट होऊ शकते पण रिझल्ट रिपीट होऊ शकत नाही. रिझल्ट वेगवेगळे असू शकतात किंवा सेम नसायला नाही पाहिजे, ते वेगळे असायला पाहिजे. डुप्लिकेट पब्लिक सबमिशन. डुप्लिकेट म्हणजे आपल्याला माहिती व्हॉट इज मीन बाय डुप्लिकेट. ऑथर शुड नॉट सबमिट द सेम मॅन्युस्क्रिप्ट. म्हणजे आपण एकदा पब्लिश केलेला आहे, पेपर पब्लिश झालेला आहे, पुन्हा त्याला पब्लिश नाही करायचं, त्याला म्हणायचं डुप्लिकेट पब्लिश किंवा सबमिशन. ऑथर शुड नॉट सबमिट द सेम मॅन्युस्क्रिप्ट simultaneously to more than one journal to consider for peer review process. म्हणजे काय, आपण एकदा एखाद्या जर्नलला पेपर पाठवला, रिसर्च पेपर, तर तोच पेपर दुसऱ्या जर्नलला पाठवायचा नाही, त्याला म्हणायचं डुप्लिकेट सबमिशन. तो पाठवायचा नाही एकाच जर्नलला, म्हणजे एकाच जर्नलला. सो ऑथर शुड नॉट सबमिट द सेम मॅन्युस्क्रिप्ट simultaneously to more than one journal to consider for peer review process. Manuscripts that are found to have been published elsewhere or to be under review elsewhere will be considered a duplicate submission. म्हणजे आपण एखादा पेपर पाठवलेला आहे एखाद्या जर्नलला आणि तो अंडर प्रोसेस आहे, तर तो सुद्धा पेपर दुसऱ्या जर्नलला पुन्हा पाठवायचा नाही, त्याच जर्नलला तसाच तो पेपर ठेवायचा. जेव्हा जेव्हा तो आपल्याकडे येईल करेक्शनसाठी तेव्हा ते करेक्शन त्यांना करून द्यायचे. त्याला म्हणायचं डुप्लिकेट सबमिशन. त्याचं डुप्लिकेट पब्लिकेशन, सबमिशन वेगळं, पब्लिकेशन वेगळं. तर डुप्लिकेट सबमिशन म्हणजे लेक्चर चालू होतं. What is by duplicate publication? Duplicate publication is the publication of a paper that shares the same hypothesis, data, discussion, and conclusions sustainably with one already published without clear visible reference to the previous publication. म्हणजे एकाच पब्लिकेशन पुन्हा पुन्हा पब्लिश करायचं नाही, म्हणजे ते डुप्लिकेट होऊन जातं. पब्लिकेशन म्हणतात. हे सबमिशन आहे, एकाच जर्नलला दोनदा डेटा किंवा एकच डेटा दोन जर्नलला सबमिट करायचा नाही, त्याला सबमिशन म्हणतात. पब्लिकेशन म्हणजे एकच डेटा किंवा एकच पेपर दोन जर्नलला पब्लिश नाही करायचा, एकाच जर्नलला तो पब्लिश करायचा, तेव्हा ते काय होईल, ओरिजिनल पब्लिकेशन होईल, डुप्लिकेट होणार. नंतर आहे रिडंडंट पब्लिकेशन किंवा त्याला म्हणायचं सलामी पब्लिकेशन. सलामी the slicing of research that would form one meaningful paper into several different papers is called salami. एकाच पेपरचे अनेक जर अर्थ काढून जर आपण पब्लिश करत असू तर त्याला म्हणायचं सलामी पब्लिकेशन किंवा रिडंडंट पब्लिकेशन. Redundant publication is the publication of a paper that overlaps substantially that has already been reported in large part in a published article or is contained in another paper that has been submitted or accepted for publication elsewhere. म्हणजे एकच पेपर वेगवेगळ्या नावाने वेगवेगळ्या
डुप्लिकेट नावाने म्हणा किंवा वेगवेगळ्या बिनिंग त्याच्या काढून दुसऱ्या ह्याला पब्लिश करायचा नाही. त्याला म्हणायचं रिडंडंट पब्लिकेशन किंवा सलामी पब्लिकेशन. एकच डेटा आहे किंवा एकच पेपर आहे, त्याचेच वेगवेगळे अर्थ काढून दुसऱ्या जर्नलला जायचा नाही पब्लिश करण्यासाठी. देन इम्प्रॉपर ऑथर कॉन्ट्रीब्युशन ऑर अट्रिब्युशन. इम्प्रॉपर ऑथर कॉन्ट्रीब्युशन. आपल्यासोबत कधी कधी आपण एकटे असतो किंवा तुमचे गाईड असतात. गाईड म्हणजे सुपरवायझर. तुम्हाला जे आता सांगणार आहेत PhDचं काम असं करा तसं करा, त्यांचं एक नाव असतं आणि आपलं एक नाव असतं. किंवा आपण मित्रांचे नाव टाकतो, त्याला म्हणायचं ऑथर कॉन्ट्रीब्युटर, ऑथर कॉन्ट्रीब्युटर्स किंवा ऑथर कॉन्ट्रीब्युशन. सो ऑल लिस्टेड ऑथर्स. जनरली कशाचं एका पेपरमध्ये 4-5 लोकांचे नाव असतात. मग ते जे नाव आहेत, ऑल लिस्टेड ऑथर्स मस्ट हॅव मेड a significant scientific contribution to the research in the manuscript and approved all its claim. आपण कधी कधी काय करतो, काम मात्र आपलं एकट्याच असतं किंवा गाईड आपल्याला गाईड करत असतात, दोघांचं असतं, पण आपण 2-3 लोकांचे नाव टाकतो किंवा मित्राचे नाव त्याच्यात टाकतो. मग त्याचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे, कोणतं सायंटिफिक कॉन्ट्रीब्युशन, त्या माणसाचं जर नसेल तर त्याला अर्थ नाही. ज्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे त्यांनाच घ्यायला त्याच्या पाहिजे, असं आहे. Don't forget to list everyone who made a significant scientific contribution, including students and laboratory technicians. कधी कधी आपण काय करतो, आपलं वर्क करत असताना दुसऱ्याची मदत घेतो ते काम करताना किंवा एखादा एक्सपेरिमेंट करताना. मग ज्यांनी आपल्याला मदत केली त्यांचं नाव तुम्हाला अक्नॉलेजमेंट मध्ये टाकता येईल. ऑथर मध्ये नाही किंवा कॉन्ट्रीब्युटर म्हणून नाही, तर अक्नॉलेजमेंट मध्ये टाकता येईल. डू नॉट गिफ्ट ऑथरशिप टू दोज हू डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू दी पेपर. ज्यांनी खरंच आपल्याला एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं नाही किंवा कॉन्ट्रीब्यूट केलेलं नाही म्हणून त्यांना गिफ्ट म्हणून ते पब्लिश करण्यासाठी मदत करायची नाही. तर डू नॉट गिफ्ट ऑथरशिप. ऑथरशिप म्हणजे आपण एक ऑथर असतो, आपले गाईड एक असतात आणि बाकीचे जेवढे लोक त्या पेपर मध्ये असतात ते सगळे ऑथर्स असतात. मग पहिला ऑथर कोणी असेल, दुसरा असेल, तिसरा असेल, तर असं कुणालाही ऑथरशिप गिफ्ट द्यायची नाही. कुणालाही ऑथरशिप गिफ्ट द्यायची नाही. म्हणजे तो पेपर त्याने केला किंवा कॉन्ट्रीब्युशन केलं त्याचा अर्थ होतो. कुणी जर मदत खरीच केली असेल ते वर्क करण्यासाठी, त्याचं ऑथरशिप मध्ये नाव लिहा किंवा कॉन्ट्रीब्युटर म्हणून त्याचं नाव लिहा. पण ज्यांनी अजिबातच मदत केलेली नाही किंवा कॉन्ट्रीब्यूट केलेलं नाही त्याला गिफ्ट म्हणून ऑथरशिप द्यायची नाही. द इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स, हे वेगळं आहे, मेडिकल जर्नलचं आहे. इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स हॅज डिटेल्ड गाईडलाईन्स has given detailed guidelines on authorship that are useful for scientists in all fields. तुम्ही कोणताही रिसर्च जर्नल बघा, त्या रिसर्च जर्नलच्या शेवटच्या पेजच्या पाठीमागे बॅक पेजला ऑथरसाठी काही गाईडलाईन्स असतात. म्हणजे पेपर कसा असावा, त्याचा फॉन्ट किती असावा, फॉन्ट कोणता असावा, हे सगळं त्याच्यात दिलेलं असतं. ते आपल्याला फॉलो करायचं. त्या 2 लाईन मधलं अंतर किती, फॉन्टची साईज किती, हे सगळं त्याच्यात दिलेलं असतं. त्याला म्हणायचं गाईडलाईन्स, ऑथर्स गाईडलाईन्स म्हणा. आणि ऑथर्स गाईडलाईन्स कोण देतं, तर ते जर्नल, ज्याचं जर्नल असतं तो देतो. सायटेशन मॅनिप्युलेशन. Citation manipulation is including excessive citations in the submitted manuscript that do not contribute to the scholarly content of the article and have been included solely for the purpose of increasing citations to a given author's work or to articles published in a particular journal. हे citation म्हणजे काय, आपला पेपर, रिसर्च पेपर किती लोकांनी फॉलो केला, रीड केला आणि फॉलो केला, त्याला सायटेशन, त्याच्यावरती त्याचं सायटेशन ठरलेलं असतं. If any graphic journal, graphic means related to publication, journal, article found violating the above mentioned policies during publication process, the following rules will be applicable to the authors. म्हणजे ऑथरनी ज्या जर्नल वाल्याने ज्या गाईडलाईन दिलेल्या असतात त्या गाईडलाईन्स ऑथर म्हणून आपण किंवा आपण म्हणून ऍज अ ऑथर म्हणून त्या गाईडलाईन्स फॉलो करणं आवश्यक असतं. हे घेऊ नका. Now go to the importance of publication ethics in research. ते इथिक्स का पाळायचे बरं आपण? इथिक्स पाळणे न पाळणे म्हणजे हा काय आहे, क्राईम आहे, गुन्हा आहे, म्हणून ते फॉलो करायचे आपल्याला किंवा ते पाळायचे. द इम्पॉर्टन्स ऑफ पब्लिकेशन इथिक्स इन द रिसर्च. व्हॉट आर द इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट पब्लिकेशन इथिक्स इन द रिसर्च. त्याचा इम्पॉर्टन्स काय बरं आपल्या पब्लिकेशन मध्ये, त्याला म्हणायचं इम्पॉर्टन्स ऑफ पब्लिकेशन इथिक्स इन रिसर्च. The ethical standards for publication exist to ensure high quality scientific publications
public trust in scientific findings, and that people receive credit for their work and ideas. इथिक्स का बरं पाळायचे तर त्याच्यासाठी कशासाठी, कारण ते पब्लिकमध्ये जाणार असतं. आपण जे पेपर पब्लिश करणार असतो तो पब्लिकमध्ये जाणार असतो. त्याच्यामध्ये सायंटिफिक फाइंडिंग्स व्यवस्थितपणे पुटअप केलेल्या पाहिजेत. त्याचे जे काही फाइंडिंग्स आहेत त्या हाय क्वालिटीचे पाहिजेत. हे सगळं त्याच्यामध्ये पाहिजे, म्हणून इथिक्स आपल्याला पाळावं लागतात. There are several reasons why it is important to adhere to ethical norms in research. त्याचं कारण काय बरं, हे जे रिसर्च इथिकल नॉर्म्स आहेत हे पाळण्यामागे जे कारण आहे ते आपल्याला बघायचे. हे इथिकल स्टँडर्ड आहे फॉर पब्लिकेशन एक्झिस्ट टू एन्श्युअर हाय क्वालिटी सायंटिफिक पब्लिकेशन्स, पब्लिक ट्रस्ट इन सायंटिफिक फाइंडिंग्स, अँड that people receive credit for their work and idea. There are several reasons why it is important to adhere to ethical norms in research. Ethics आपल्याला का पाळायचे? First norm promote the aims of research such as knowledge, truth and avoidance of error. कशासाठी ethics पाळायचे आपल्याला? एक आहे आपलं जे एम आहे रिसर्चचं ते त्याच्यामध्ये आलं पाहिजे. नंतर नॉलेज सच ॲज नॉलेज म्हणजे त्या रिसर्च फाइंडिंगच्या मागे आपण किती नॉलेज किंवा आपलं नॉलेज कसं आहे, किती आपण हे केलंय, व्यवस्थितपणे तो पेपर लिहिला आहे, तो किती खरा आहे. आणि अवॉइडन्स ऑफ एरर म्हणजे ज्या मिस्टेक्स असतात त्याच्यामध्ये त्या किती प्रमाणात कमी झालेल्या आहेत ते सगळं बघण्यासाठी आपल्याला इथिक्स पाळायचे आहे. फॉर एक्झाम्पल प्रोहिबिशन्स अगेन्स्ट फॅब्रिकेटिंग, falsifying or misrepresenting research data, promote the truth and minimize error. एक्झाम्पल काय? प्रोहिबिशन म्हणजे काय? प्रतिबंध. कशासाठी? फॅब्रिकेशनसाठी. त्याचे रिसर्च पब्लिकेशन आहे त्याच्यामध्ये फॅब्रिकेशन नसायला पाहिजे, तो डेटा फॅब्रिकेट केलेला नसायला पाहिजे, तो डेटा खोटा नसायला पाहिजे. नंतर मिसरिप्रेझेंट केलेला नसायला पाहिजे, म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने तो प्रेझेंट केलेला आहे किंवा करायला नाही पाहिजे. आणि जो रिसर्च डेटा आहे दॅट प्रमोट्स द ट्रूथ, जर आपण व्यवस्थितपणे सगळं लावलं किंवा केलं आणि तो डेटा रिप्रेझेंट केला व्यवस्थितपणे, फॅब्रिकेट नाही, खोटा नाही, खरा आहे आणि चांगल्या पद्धतीने जो प्रेझेंट केलेला असेल तर तो काय करतो? दॅट प्रमोट्स द ट्रूथ अँड मिनिमाइज द एरर. त्याच्यामागे सत्यता किती आहे ते त्याच्यातून दिसून येतं आणि त्याच्यामध्ये किती चुका किंवा मिस्टेक झालेल्या आहेत ते सुद्धा आपल्याला कळतं त्याच्यामध्ये. Why is ethics important in research and publication? इथिक्स का पाळायचे आपण? नैतिकता, त्याला काय म्हणतो आपण? नैतिकता. ही नैतिक जबाबदारी किंवा नैतिकता आपण का बरं पाळायची? रिसर्च जे डेटा जो आहे तो खोटा नाही, कुणाचा नाही, आपलाच आहे, ओरिजिनल आहे, सायंटिफिक आहे, सगळं असेल तर आपल्याला ऑटोमॅटिक आपण इथिक्स पाळतोय. आणि हे जर आपण पाळलं नाही तर इथिक्स आपण काय करत नाही, फॉलो करत नाही. Why is ethics important in the research and publications? Research ethics are important for a number of reasons. कोणते? They promote the aim of research such as expanding knowledge. Aim of research and expanding knowledge. They support the value required for collaborative work such as mutual respect and fairness. म्युच्युअल म्हणजे दोन जर मित्र काम करत असेल सोबत, त्या दोघांमध्ये काय म्युच्युअल रिस्पेक्ट वाढतो खरं काम करत असताना, आणि दोघांमध्ये फेअरनेस किंवा जे काही कामामध्ये फेअरनेस असतो तो सुद्धा वाढतो. दे सपोर्ट इम्पॉर्टंट सोशल अँड मोरल व्हॅल्यूज सच ॲज प्रिन्सिपल ऑफ डुईंग नो हार्म टू अदर्स. दुसऱ्याला त्रास होणार नाही. आपण काम करत असताना, रिसर्च काम करत असताना दुसऱ्याला कोणताही त्रास होता कामा नाही त्याच्यामध्ये, किंवा कुठलाही हार्म किंवा हजार्ड होता कामा नाही, हे पाळायचे त्याच्यात. Why is publication ethics? What is the role of publication ethics? The committee, कोणती कमिटी बघा ही? त्या कमिटीचं नाव आहे COPE. म्हणजे काय? The Committee on Publication Ethics. म्हणजे COPE, Committee on Publication Ethics, is an international forum. इंटरनॅशनल कमिटी आहे सगळ्यांसाठी, जाऊन इंटरनॅशनल लेवल. सो दी COPE is an international forum for editors and publishers of peer-reviewed journals that provide the code of conduct and best practice guidelines that define publication ethics and advises editors on
हाऊ टू हँडल केसेस ऑफ रिसर्च अँड पब्लिकेशन मिसकंडक्ट. हे कुणासाठी बघा, मेन म्हणजे एक आहे पब्लिशर, जो जर्नल पब्लिश करतो तो पब्लिशर, आणि दुसरा आहे एडिटर, जो तो जर्नल एडिट करतो तो एडिटर म्हणतो आपण. बुक एडिटर असतं किंवा जर्नल एडिटर असतं. त्या दोघांसाठी त्या कमिटीच्या गाईडलाईन्स काय असतात, बाइंडिंग असतात. कोणती कमिटी? दी कमिटी ऑन पब्लिकेशन इथिक्स. इट इज अन इंटरनॅशनल फोरम आहे फॉर एडिटर्स अँड पब्लिशर्स. जो बुक किंवा जर्नल एडिट करतो आणि पब्लिश करतो, एडिटर वेगळा असतो, पब्लिशर वेगळा असतो. So the International Forum for Editors and Publishers of peer-reviewed journals that provide the code of conduct and best practice. म्हणजे जे एडिटर्स आणि पब्लिशर्स त्या कमिटीचे जे काही कोड ऑफ कंडक्ट असेल तो फॉलो करतो, आणि बेस्ट प्रॅक्टिस गाईडलाईन्स त्या कमिटीने ज्या गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत त्या फॉलो करून त्याचं ते जर्नल पब्लिश करेल किंवा एडिट करेल. दॅट डिफाईन पब्लिकेशन इथिक्स अँड advise editors on how to handle cases of research and publication misconduct. ह्याच्या केसेस आहेत ना कोणत्या, पब्लिकेशन आणि पब्लिकेशन मिसकंडक्टच्या. म्हणजे कोणताही एखादा रिसर्च पेपर हा चुकीने पब्लिश होता कामा नाही, चुकीने तो एडिट होता कामा नाही, किंवा एखादा रिपीट झालेला पेपर आहे, रिपिटेशनचा पेपर आहे, असा पेपर पुन्हा पब्लिश होता कामा नाही. हे जे गाईडलाईन्स असतात किंवा कोड ऑफ कंडक्ट असतो ह्या कमिटीने ठरवून दिलेला. कमिटी ऑन पब्लिकेशन इथिक्स, इट इज अन इंटरनॅशनल फोरम. कुणासाठी आहे तो? फक्त एडिटर आणि पब्लिशरसाठी, आपल्यासाठी नाही, ऑथरसाठी नाही. तो ऑथर्ससाठी जे काही हे गाईडलाईन्स आहेत त्या गाईडलाईन्स आपल्याला कोण देतं? जर्नलवाला, पब्लिशर देतो आपल्याला, किंवा त्या जर्नल एडिटरवाला देतो आपल्याला. आणि एडिटर आणि पब्लिशरला त्या कमिटीच्या गाईडलाईन्स फॉलो करायच्या. आपल्याला कोणाच्या करायच्या? त्या जर्नलच्या गाईडलाईन्स आपल्याला फॉलो करायच्या. म्हणजेच काय, जर्नल ॲडवाइजेस एडिटर्स ऑन हाऊ टू हँडल केसेस ऑफ रिसर्च अँड पब्लिकेशन मिसकंडक्ट. डिस्टर्ब. It is through publication that the research, including its scientific and practical contribution, it is disseminated to others in a particular field. Disseminated म्हणजे आपण दुसऱ्यांना प्रोव्हाइड करतो. This makes scientific researchers and practitioners with similar interest aware of new knowledge in their field, and it helps to advance knowledge and its applications. Okay. What is the importance of publication? आपण पाहिलं importance of ethics पाहिलं. आता publicationचे importance काय? Publication is very important in the academic career as researches provide the researcher with information and knowledge. कोण कोणाला प्रोव्हाइड करते बघा? नॉलेज. पब्लिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एखाद्याने समजा आपल्याला बुक्स नाही पब्लिश करून दिले किंवा बुक्स बाजारात आलीच नाही पब्लिश होऊन, तर काय होईल? आपल्याला नॉलेज मिळणार नाही. So publication is very important in the academic career as researches provide the researcher with information and knowledge. रिसर्च करणारा काय करतो? रिसर्च करणाऱ्याला माहिती आणि नॉलेज प्रोव्हाइड करतो. इन्फॉर्मेशन अँड नॉलेज इट इज प्रोव्हाइडेड बाय दी रिसर्चर्स किंवा रिसर्चर म्हणून आपण त्याला रिसर्चर्स. रिसर्चर्स वेगळा आणि रिसर्चर वेगळा. Academic article improvises on one's own research skills. Publishing the research in a journal or a magazine might even grab the attention of the mainstream media. फक्त पब्लिकेशन इम्पॉर्टंट आहे कशासाठी? दुसऱ्याला नॉलेज देण्यासाठी किंवा इझिली अवेलेबल होण्यासाठी. आपलं नॉलेज दुसऱ्याला इझिली अवेलेबल होतं. आपण जेव्हा रेफरन्सेस काढतो म्हणजे काय करतो? आपण दुसऱ्याचे पेपर फॉलो करतो आणि ते दुसऱ्याचे पेपर फॉलो करून आपण आपलं नॉलेज वाढवतो आणि आपल्याला आपल्याला नवीन नवीन आयडिया येतात दुसऱ्याचे पेपर्स फॉलो केल्यामुळे. समजा दुसऱ्याने पेपर पब्लिशच केला नाही तर आपल्याला नॉलेज मिळणार नाही आणि आयडिया मिळणार नाही. म्हणून आपण त्या पब्लिकेशनला महत्व आहे. देन व्हॉट आर द इथिकल इश्यूज इन पब्लिकेशन? एखादा पेपर पब्लिश करत असताना कोणकोणते इश्यूज आहेत? इथिकल इश्यूज.
नैतिकता म्हणतो आपण, इथिक्स म्हणजे नैतिकता. त्या नैतिकतेला धरून कोणकोणते इश्यूज असतात पब्लिकेशन करत असताना. सो इथिकल इंटिग्रिटी इज इसेन्शियल टू रायटिंग अँड पब्लिकेशन. इथिकल इंटिग्रिटी त्याचा पुढे येणार आहे, इंटिग्रिटी म्हणजे बरोबर काय. नंतर इम्पॉर्टंट इथिकल कन्सर्न टू कन्सिडर वाईल रायटिंग इन मॅन्युस्क्रिप्ट इन्क्लूड. हे काय आहे बघा, इटिक्वेटी. इटिक्वेटी म्हणजे मॅनर्स, शिष्टाचार म्हणतो आपण त्याला. नंतर आहे फ्रॉडुलंट, फसवे प्रकाशन. फ्रॉडुलंट म्हणजे चुकीचं प्रकाशन किंवा फसवे प्रकाशन. नंतर आहे प्लॅजिअरिझम म्हणजे साहित्य चोरी किंवा त्याला वाङ्मय चौर्य म्हणतात. डुप्लिकेट पब्लिकेशन म्हणजे डुप्लिकेट प्रकाशन. नंतर आहे ऑथरशिप म्हणजे लेखकत्व. पोटेन्शियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, स्वारस्याच्या संघर्षाची शक्यता. हे त्याचे मिनिंग्स आहेत मराठीमध्ये. आता आहे इथिकल प्रिन्सिपल्स. जेव्हा आपण डेटा पब्लिश करत असतो तेव्हा कोणकोणते इथिकल पब्लिकेशन त्याच्यामध्ये प्रिन्सिपल्स आपल्याला फॉलो करायचे असतात. ते बघा, पहिलं आहे ऑनेस्टी. Honesty strives for honesty in all scientific communications. Honesty पाहिजे. नंतर म्हणजे आपण ऑनेस्ट पाहिजे, नम्रता म्हणतो आपण त्याला. Honesty report data, results, methods and procedures and publication status. दुसरं काय, do not fabricate, falsify or misrepresent data. कोणताही डेटा फॅब्रिकेट करायला नाही पाहिजे, चुकीचा तो प्रेझेंट नाही करायला पाहिजे. आणि मिसरिप्रेझेंटेशन म्हणजे चुकीचं प्रेझेंटेशन. डू नॉट हे असेल, डू नॉट काय म्हणतात त्याला, डिशिव म्हणायचं, डिशिव कलिग्स, रिसर्च स्पॉन्सर्स और पब्लिक. मिनिंग बघा काय, डिशिव. नंतर आहे हे प्रिन्सिपल्स आहेत बघा, इथिक्सचे प्रिन्सिपल आहेत. ऑब्जेक्टिव्हिटी, strive to avoid bias in experimental design, data analysis, data interpretation, peer review, personal decision, grant writing. दूसरा है expert testimony and other aspects of research where objectivity is expected. एक मिनट, डेटा थोड़ा डिस्टर्ब झाला. तर मी फक्त वाचून दाखवतो. 4 ते 5 वेळ दिलेली आहे. इंटिग्रिटी जे काही प्रिन्सिपल्स आहेत, प्रिन्सिपल्स ऑफ इथिकल प्रिन्सिपल्स म्हणतो आपण त्याला. एक आहे ऑनेस्टी, दुसरं आहे ऑब्जेक्टिव्हिटी, इंटिग्रिटी, नंतर आहे केअरफुलनेस, नंतर आहे ओपननेस, लास्ट नंतर आहे ट्रान्सपरन्सी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रान्सपरन्सी, अकाउंटेबिलिटी, intellectual property, then confidentiality, confidence, intellectual property, confidence, confidentiality, then responsible publication, responsible mentoring, respect for colleagues, social responsibility, non-discrimination. हे सगळे काय इथिकल प्रिन्सिपल्स आहेत. कॉम्पिटन्स, लिगॅलिटी, ॲनिमल केअर. कॉम्पिटन्स आहे, लिगॅलिटी आहे, ॲनिमल केअर आहे, देन ह्युमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन, देन इथिकल डिसिजन मेकिंग इन रिसर्च. एक मेन आहे इथिकल डिसिजन मेकिंग इन रिसर्च. रिसर्च करत असताना जे काय आपण इथिकल प्रिन्सिपल्स फॉलो करतो
किंवा आता आपण इथिक्स म्हणतो, ते इथिक्स फॉलो करताना काय डिसिजन आपल्याला घ्यायला पाहिजे किंवा कोणतं डिसिजन आपलं असायला पाहिजे ते त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. Ethical decision making in research, although codes, policies and principles, म्हणजे इथिकल कोड म्हणून आपण त्याला, इथिकल पॉलिसी म्हणू आणि इथिकल प्रिन्सिपल म्हणू. Although codes, policies and principles are very important and useful, but they do not cover every situation and they require considerable interpretation. It is therefore important for researchers to learn how to interpret म्हणजे आपण डेटा इंटरप्रिट करतो. एखादा डेटा जर टॅबलेट फॉर्म मध्ये बनला तर त्याला आपल्याला स्पष्टीकरण किंवा त्याचे इंटरप्रिटेशन द्यावं लागतं. So it is therefore important for researchers to learn how to interpret, assess and apply various research rules and how to make decisions and to act ethically in various situations. The vast majority of the decisions involve the straightforward application of ethical rules. The vast majority of decisions involve the straightforward application of ethical rules. And last slide असेल, I think. Ethical guidelines for research and publications. ही जे वेबसाईट दिलेली आहे, https YouTube लिंक आहे वाटतं ही, त्याच्यामध्ये इथिकल गाईडलाईन्स फॉर रिसर्च अँड पब्लिकेशन दिलेले आहे डिटेलमध्ये. Now, what is my COP? That means Committee on Publication Ethics, which is a charity registered in UK. म्हणजे हे काय कमिटी आहे, कशासाठी? इथिक्स, पब्लिकेशन इथिक्स फॉलो करण्यासाठी ती कमिटी आहे किंवा ती आपल्याला गाईडलाईन्स देते. ॲज पर दॅट कमिटी यू हॅव टू फॉलो the guidelines, ethical guidelines during publication or while publication. Now, according to that committee, which is a charity registered in UK, United Kingdom, it is concerned with the integrity of peer-reviewed publications in science, particularly biomedicine. So it is a registered charity in UK. It is concerned with how it is concerned, or it is concerned with the integrity of peer-reviewed publication. आपण जर्नल जेव्हा फॉलो करता तुम्ही, त्या जर्नलवर नाव असतं लिहिलेलं वरती, peer-reviewed जर्नल म्हणजे ते जर्नल रिव्ह्यू केलेलं असतं किंवा त्याच्यामधले जे पेपर्स असतात ते पेपर रिव्ह्यू केलेले असतात. रिव्ह्यू केलेले असतात म्हणजे काही लोकांना नेमलेलं असतं त्या जर्नलवाल्यांनी. त्या जर्नलवाल्यांनी जे लोक नेमलेले असतात त्यांना रिव्ह्यूअर म्हणतात. आपला जो पेपर आहे, रिसर्च पेपर जर्नलकडे सबमिट केलेला, तो रिसर्चचा पेपर त्या लोकांकडे जातो आणि तिथून तो रिवाइज होऊन येतो. रिवाइज होऊन आलेला तो पेपर आपल्याला पुन्हा पाठवतात, पुन्हा तो रिकरेक्ट करून आपल्याला पुन्हा जर्नलला पाठवायचं असतं. म्हणून त्याला म्हणायचं peer reviewed जर्नल्स. जे काही जर्नल्स असतात, काही नॉन peer reviewed असतात, काही peer reviewed असतात, काही रेफरीड असतात, पण काही नॉन रेफरीड असतात. ते असे वेगवेगळे peer reviewed जर्नल्स, रेफरीड जर्नल्स. त्याच्यानंतर आता नवीन कन्सेप्ट आलेला आहे UGC केअर लिस्टेड जर्नल्स. आपल्याला तुम्हाला जे पेपर याच्या पुढे पब्लिश करायचे असतील किंवा जे काही रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करायचे, ते पब्लिश करताना थोडं लक्षात ठेवायचं ते जर्नल कोणतं आहे, ते रिव्ह्यूड आहे का, peer reviewed आहे का, किंवा केअर लिस्टेड आहे का. UGC केअर लिस्ट मध्ये असलेलं जे जर्नल्स आहेत किंवा लिस्ट ऑफ जर्नल्स, त्याच्यामध्येच आपण आता इथून पुढे पेपर्स पब्लिश करायचे असतात. peer reviewed जर्नल्स, रेफरीड जर्नल्स, त्याच्यानंतर UGC केअर लिस्टेड जर्नल्स. UGC केअर लिस्ट, UGCने एक जर्नल्सची लिस्ट दिलेली आहे. त्या जर्नल्स मध्येच मग ते जर्नल, मॅथमॅटिकल जर्नल वेगळे, बायोलॉजीचे वेगळे, झोलॉजीचे वेगळे, बॉटनीचे वेगळे, त्या सगळ्यामध्ये जे आपलं ऍप्लिकेबल जर्नल आहे त्या जर्नलमध्येच ते पेपर, आपले पेपर्स त्याच्यामध्ये पब्लिश करणे आता अपेक्षित आहे. याच्यानंतर त्याला म्हणायचं UGC केअर लिस्टेड जर्नल किंवा जर्नल्स. त्याच्यामध्येच आपला पेपर किंवा रिसर्च फाइंडिंग आपल्या याच्यानंतर पब्लिश करायचं. त्याला वेटेज आहे. कोणताही साधारण जर्नल किंवा लोकल जर्नल असेल किंवा नॉन रेफरीड असेल, नॉन peer reviewed असेल, त्याला आता इथून पुढे तेवढं महत्व नाही. आपलं जे जर्नल आहे
आणि आपला जो पेपर आहे तो पीअर रिव्ह्यूड जर्नलमध्ये किंवा रेफरेड किंवा मोस्टली हा UGC केअर लिस्टेड जर्नलमध्ये असायला पाहिजे. So it is concerned with the integrity of peer-reviewed publications in science, particularly biomedicine. हे बायोमेडिसिन साठी मोस्टली आहे. तर हे वेगळं आहे. हे टाइप्स ऑफ मॅन्युस्क्रिप्ट आपण जे पब्लिश करणार आहोत वेगवेगळे आर्टिकल्स, मग ते आर्टिकल कसं पाहिजे, कुठलं पाहिजे, रिसर्च पेपर पाहिजे किंवा रिव्ह्यू आर्टिकल पाहिजे का बुक पाहिजे, त्याला म्हणायचं मॅन्युस्क्रिप्ट. म्हणजे आपण जो पेपर लिहिणार आहोत तो पेपर पब्लिश करणार आहोत ॲज ए रिसर्च पेपर म्हणून पब्लिश करणार आहोत का रिव्ह्यू आर्टिकल म्हणजे दुसऱ्याने पब्लिश केलेलं वर्क आपण एकत्रित करून पब्लिश करतो त्याला म्हणायचं रिव्ह्यू आर्टिकल. त्या आपलं जे आहे रिसर्चची फाइंडिंग ते बुकच्या फॉर्ममध्ये पब्लिश करायचं आहे. त्या टाइप्स ऑफ मॅन्युस्क्रिप्ट म्हणजे रिसर्च पेपर असेल, रिव्ह्यू आर्टिकल असेल किंवा बुक असेल, याला म्हणायचं टाइप्स ऑफ मॅन्युस्क्रिप्ट. हाऊ टू सिलेक्ट गुड जर्नल, आता हे वेगळं आहे. The selection of a journal depends upon its scope, prestige. त्या जर्नलचा स्कोप किती आहे, प्रेस्टिज काय आहे त्याचं, सर्क्युलेशन किती आहे, फ्रिक्वेन्सी ऑफ इट्स पब्लिकेशन, वर्षातून ते 3 वेळेला पब्लिश करतो का 2 वेळेला होतं का 4 वेळेला होतं, त्याला म्हणायचं फ्रिक्वेन्सी ऑफ इट्स पब्लिकेशन. नंतर जर्नल शुड बी पीअर रिव्ह्यूड पाहिजे. जर्नल शुड बी वेल abstracted in national as well as international bodies. नंतर जर्नल शुड have good impact factor, site score, it should good SGR, that means Chicago Journal Rank, ते वेगळं आहे. बी अवेअर ऑफ प्रिडेटरी जर्नल्स, म्हणजे आपण पैसे देऊन जे पब्लिश करतो ना ते अवॉइड करायचे, प्रिडेटरी जर्नल्स अवॉइड करायचे. तर हे वेगळं आस्पेक्ट आहे. हाऊ टू सिलेक्ट गुड जर्नल, व्हॉट इज मॅन्युस्क्रिप्ट, त्याच्यानंतर व्हॉट इज प्रिडेटरी जर्नल, हे टर्म पॉइंट बाय लायब्ररी, ठीक आहे ना. हे सगळ्या मिनिंग्स आहेत त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या. लास्ट, so this is about the definition of research किंवा त्याला काय म्हणतो आपण इथिक्स म्हणू, रिसर्च पब्लिकेशन म्हणू, रिसर्च किंवा पब्लिकेशन इथिक्स म्हणू किंवा रिसर्च पब्लिकेशन. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये पुन्हा आहे 3, एक आहे डेटा फॅब्रिकेशन, दुसरं आहे डेटा फॉल्सिफिकेशन आणि तिसरं जे मेन आस्पेक्ट आहे किंवा पॉइंट आहे तो आहे प्लॅजियारिझम किंवा प्लॅगिरिझम म्हणतो आपण त्याला शॉर्टमध्ये, प्लॅगिरिझम किंवा प्लॅजियारिझम. हे 3 आस्पेक्ट मेन आहेत त्याच्यामध्ये, डेटा फॅब्रिकेशन, डेटा फॉल्सिफिकेशन आणि प्लॅजियारिझम किंवा प्लॅगिरिझम. मराठे सर, हॅलो. हा, hello sir. हा, कोणाला काय डाऊट आहे का विचारा. Okay, so the topic is open for discussion. If you have any difficulties, please ask. This topic is also very much important with respect to your examination point of view and also with related to your research work during the entire PhD coursework. जर काही डिफिकल्टीज असतील तर विचारू शकता. Yes. You only remember what is meant by research publication, what is meant by research ethics, what is meant by data falsification, data fabrication and plagiarism. एवढे 2-4 पॉइंट लक्षात ठेवायचे फक्त. काही आहेत का डिफिकल्टीज? Yes. No, sir. Okay. तुमच्या सिलेबस मधले असे 2-3 पॉइंट आहेत, डेटा फॅब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन आणि प्लॅगिअरिझम. Okay. So I think thank you Marathi sir for giving this opportunity for present a small topic in front of all the research workers, newly or budding research workers. okay. Marathi sir. So, okay, thank you sir. Thank you for your valuable guidance to our newly admitted research students. I must express my gratitude towards Dr. B.D. Gachande sir for being here with us and deliver a very important talk on research ethics. So thank you very much sir on behalf of all the participants and behalf of Research Committee Science College Nanded. Thank you very much sir. Thank you sir. Thank you, sir. So now I